Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to welcome our panelist, Dr. Sunanda More, Director, School of Architecture, Science and Technology, YCMOU, Dr. Praveen Joshi, HOD, RYK Science College, Nasik, Mr. Khairnar, and our guest speaker, Dr. Nagesh Dhadge, MD, Chest Medicine, MRCP, Internal Medicine, IDCCM, Pune. I also welcome the entire audience present for this online webinar on COVID-19 in the year 2021, organized jointly by School of Architecture, Science and Technology, YCMOU, and Science Forum, Nasik. I now request our Director, Ma'am, Dr. Sunanda More, to deliver the welcome speech. Yeah, thank you. Yes, ma'am. Good morning, all. I welcome all the participants who have joined in this webinar. I heartily welcome Dr. Nagesh Dhadge sir from Pune, Dr. Joshi, Khairnar sir, and all other participants, my colleagues from the school, from the university in this webinar in the year 2021. On behalf of Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University, welcome you all, and I appreciate the efforts taken by Science Forum Nasik to organize this webinar. And this webinar is very useful today to all of us because from last 15 months, we are facing this pandemic. And now every day, we are getting so many new news from the various media. Yesterday, only I saw on the television that in Brazil, fourth wave is coming. And it is a very horrible situation in the Brazil. So I'm also very much feared that what will be the situation in our country. Now to get the solutions for every question in your mind, here is Dr. Nagesh Dhadge sir, who is a specialist and who has treated many patients all over Maharashtra, and I say all over India. So I once again welcome all of you here for this wonderful webinar. I hope that you will get all the answers, whichever is in your mind. Thank you. Thank you, ma'am. I now request Dr. Praveen Joshi to brief us about Science Forum, Nasik. Science Forum is an informal group of people who love science. It is established in 1978. सायन्स फोरम हा इन्फॉर्मल ग्रुप असल्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्ताच हा मेन बॉडीवर आहे असे म्हणता येईल. आजचेच उदाहरण घेतल्यास श्री खैरनार साहेबांमुळेच आजचा प्रोग्राम आपल्याला अरेंज करता आला. गेल्या 4 दशकात सायन्स फोरमने 1000 पेक्षा जास्त लेक्चर्स अरेंज केलेले आहेत. यामध्ये करंट सिच्युएशन तसेच लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीवर नेहमीच सायन्स फोरमचा भर असतो. नाशिक सायन्स फेस्टिवल 2002 तसेच प्रत्येक वर्षी सायन्स फोरमने नॅशनल सायन्स डे साजरा केलेला आहे. या वर्षीचा नॅशनल सायन्स डे हा आपण स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी YCMOU बरोबर नुकताच साजरा केला आहे. बऱ्याच वर्षांपासून सायन्स फोरम स्कूल टीचर्स करता वर्कशॉप घेत आहेत. तसेच स्कूल व कॉलेज स्टुडंट्स करताही गेल्या 2 दशकापासून सायन्स फोरमने बरेच वर्कशॉप्स घेतलेले आहेत. सायन्स फोरमची अधिक माहिती आपल्याला सायन्स फोरम nasik.com या वेबसाईटवर मिळेल. तसेच फेसबुकवर पण मिळेल. मुक्त विद्यापीठाबरोबर हा प्रोग्राम अरेंज करण्याची संधी मिळाल्यामुळे आम्हाला अतिशय आनंद व अभिमान आहे. धन्यवाद. Thank you, Mr. Khairnar. Yes. Dr. Nagesh, we can begin now. नमस्कार. माझा आवाज सगळ्यांना ऐकू येत असेल स्पष्ट, तर मी सुरुवात करतो. Yes, sir. ओके. तर प्रथम मी सायन्स फोरम नाशिक त्यांचे पदाधिकारी आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन युनिव्हर्सिटीचे सगळे अधिकारी यांचं मी आभार मानतो की त्यांनी मला ह्या
लेक्चरसाठी इन्व्हिटेशन दिलं आणि आज आपण थोडं COVID-19 बद्दल आपण याच्या लेक्चरमध्ये जेवढी मदत करता येईल पेशंटची आणि नातेवाईकांची या माध्यमाद्वारे तेवढा माझा प्रयत्न राहील आणि त्याबद्दल या दोघांचे मनापासून आभार. तर सुरुवात करताना माझ्याकडे एक डिस्क्लेमर असं आहे की हे लेक्चर हे गायडन्स आहे, हे काही पूर्णतः मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नाही. त्याच्यामुळे हे जनरल गायडन्स तुमच्या माहिती करता आहे. याचा ट्रीटमेंट म्हणून डॉक्टरांच्या सल्ल्या व्यतिरिक्त उपयोग करू नये आणि इट इज नॉट अ सबस्टिट्यूट फॉर मेडिकल ॲडवाइस. आणि तुमच्या ज्या रिलेव्हंट गाईडलाईन्स आहेत वेगवेगळ्या ऑथॉरिटीज कडनं त्या तुम्ही फॉलो करा. तर आपण ही सगळा प्रवास ह्या COVID-19च्या आजाराचा आपण असा बघणार आहे की मिसइन्फॉर्मेशन आहे, पॅन्डेमिकचा कोर्स आहे, प्रोटेक्शन तुम्ही कसं कराल आणि काय अडचणी येऊ शकतात पुढच्या काही महिन्यात किंवा वर्षांमध्ये आणि व्हॅक्सिन विषयी आपण बोलणार आहोत. मिसइन्फॉर्मेशन ऑन COVID-19 हा एक वेगळं पॅन्डेमिक ज्याला इन्फोडेमिक आपण म्हणतो आणि हे ऍक्च्युअली एक मुख्य कारण आहे जे लोकांमध्ये भीती जी पसरलेली आहे आणि अनावश्यक किंवा चुकीची माहिती किंवा अर्धवट माहिती जी व्हॉट्सॲप, युट्यूब आणि फेसबुक वरनं जी फिरते आहे त्याचा घातक परिणाम आम्हाला वेळोवेळी पेशंटची ट्रीटमेंट करताना आम्हाला दिसतात. त्याच्यामुळे सर्वांना अशी एक सूचना मला करावीशी वाटते की तुम्ही ही जी माहिती तुमच्यापर्यंत मोबाईलवर येते, कॉम्प्युटरवर येते, ती खात्रीलायक सोर्स कडनं जर असेल, विशेषतः आपल्या गव्हर्नमेंटच्या चॅनल्स कडनं, कॉर्पोरेशन्स कडनं किंवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन कडनं जर असेल तरच त्याच्यावर विश्वास ठेवा. अन्यथा ह्या ज्या सगळ्या टिप्स किंवा ट्रीटमेंट विषयीच्या काही ऍडवाइसेस असतात त्यावर तुम्ही अजिबात विश्वास ठेवू नका किंवा ती माहिती खरी आहे की नाही ते पडताळून बघा. मिसइन्फॉर्मेशन ही जनरेट केली जाते, त्याच्यामध्ये अनेक कॉन्स्पिरसी थिअरीज असतात, त्याच्यामागे काही दुष्कर्म करणारी लोक असतात, त्यांचे काही डावपेच असतात आणि याच्यामधनं ते या मीडियामधनं ते पसरवत असतात. हे प्रामुख्यानं आपल्याला आता जे दिसतंय कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन्स दिले जातात. उदाहरणार्थ एक ग्रुप असा आहे की मास्क वापरायचा की नाही असं काही लोक शंकेने बघतात की मास्क वापरल्याने ऍक्च्युअली जास्त कोरोना होतो आणि तुम्ही मास्क वापरायचा नाही, असे काही ग्रुप्स, काही ओपिनियन्स ह्या मीडियावर फिरताना दिसतात आणि अतिशय चुकीचं आहे. काही लोकांचा उद्देश यामागे चुकीचा असू शकतो ही माहिती पसरवण्यामध्ये आणि हे तुम्हाला चुकीच्या आधारावर, चुकीच्या इन्फरन्सेसवर तुम्हाला विश्वास ठेवायला एक वातावरण निर्मिती ते करत असतात. तर याला तुम्ही बळी पडू नका. आणि बऱ्याच वेळेला काही स्टडीज आता सध्या रिसर्चच्या ज्या स्टडीज पेपरमध्ये येतात किंवा व्हॉट्सअपवरती काही शॉर्ट स्टोरीज येतात आणि त्याच्यावरनं काही ती इरॅशनल कन्क्लुजन्स काढून तुम्ही असं करा किंवा तुम्ही तसं करा असं साधारणतः सगळ्या आपल्या लोकांना उद्युक्त केलं जातं. पण विशेषतः ह्या कोविड आजारावर जी माहिती तुम्ही मिळवाल किंवा वाचाल ती पूर्णतः खात्रीलायक सोर्स कडनं असेल याची पडताळणी तुम्ही करा आणि मगच त्याच्यावर विश्वास ठेवा. तर पॅन्डेमिक हे नवीन नाहीये. हे पॅन्डेमिक प्रत्येक दर काही वर्षांनी येतच असतं. याच्या पूर्वी पण आलेलं आहे. 1918 ते 20 याच्यामध्ये सर्वात मोठं इन्फ्लुएन्झाचं पॅन्डेमिक आलं होतं जगामध्ये आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हानी झाली होती आणि हे पॅन्डेमिक्स येत राहणार आहेत, भविष्यात पण येत राहणार आहेत. तर आपण पहिलं जे पॅन्डेमिक जे रिसेंटचं होतं आता 2002-3च्या मध्ये की जे सार्स नावाने ओळखलं गेलं आणि जास्त करून ते एशिया मधल्या म्हणजे कंबोडिया, चायनाचा काही पार्ट आणि काही US चा पार्ट पर्यंत ते मर्यादित राहिलं. त्याच्यामुळे त्याची फारशी झळ आपल्या देशाला पोहोचली नाही. पण ह्या वेळे मात्र चित्र अतिशय वेगळं आहे.
तर करोना व्हायरस हे एक स्पेशल व्हायरस आहे. ते श्वसनाचा आजाराशी संबंधित आहेत. ते श्वासावाटे पसरले जातात. त्याच्यामुळे त्याचा प्रसार अतिशय तीव्र स्वरूपात आणि पटकन होत असतो. आणि ज्या पद्धतीने आपलं सगळं जग इंटरकनेक्टेड आहे एअरलाईन्समुळे, तर एका ठिकाणी जर हे करोना व्हायरसचं पॅन्डेमिक पूर्वी आलेलं किंवा आता आलंय किंवा पुढे येईल, ते फार पटकन आणि वेगाने पूर्ण जगामध्ये पसरू शकेल. तर हे एक RNA व्हायरसेस आहेत, करोना व्हायरसेस. हे आता सगळ्यांना माहिती आहे की ॲनिमल्स पासून ते आपल्या ह्युमन्सला ट्रान्सफर झालेले आहेत. बॅट्स मध्ये हे अजूनही त्याचं घर आहे. अनेक देशांमध्ये जे वटवाघूळ आहेत त्यांच्या शरीरामध्ये हे राहतात. आता सध्या करोना व्हायरस 3 ची पण डिस्कव्हरी झालेली आहे. ते पण कदाचित पुढच्या काही वर्षांमुळे मध्ये येऊ शकतात. युजली ह्या करोना व्हायरसचा आजार एक तर सौम्य असतो किंवा अतिशय तीव्र स्वरूपाचा, ज्याच्यामध्ये पेशंट ICU मध्ये व्हेंटिलेटरवर जाऊ शकतो. आणि हे पॅन्डेमिक श्वसन क्रियेशी संबंधित असल्यामुळे, फुफ्फुसाशी संबंधित असल्यामुळे आपण जेव्हा खोकला करतो, बोलतो, मोठ्याने बोलतो आणि अगदी समोरासमोर जरी तुम्ही बसलात पेशंटच्या तरी तुम्हाला होण्याचे चान्स असतात. त्याच्यामुळे हे खूप फास्ट स्प्रेड होतात आणि हे इथून पुढे पण येणार आहेत. हे काही शेवटचं पॅन्डेमिक नसणार आहे. तर ह्या वेव्ज असतात, पॅन्डेमिकच्या वेव्ज नेहमीच आपल्याला दिसतात. तर डाव्या बाजूला जर बघितलं तर ही पॅन्डेमिक 1918 आणि 1920 सालामध्ये होती. जर तुम्ही बघितलं तर याच्यामध्ये ही पहिली वेव्ह आहे जी छोटी दिसते आहे आणि त्याच्यानंतर ही दुसरी वेव्ह आहे. दुसरी वेव्ह ही नेहमीच पहिल्यापेक्षा मोठी असते. ती दुपटीनं तिपटीनं मोठी असते आणि हे रिपीटेडली सगळ्या पॅन्डेमिक मध्ये होत असतं. त्याच्यामुळे आता जी दुसरी लाट आलेली आहे आपल्या देशामध्ये, जगामध्ये, ही नेहमीच मोठी असणार आहे हे बऱ्याच जणांना माहित होतं आणि त्याच्या दृष्टीने प्रिपरेशन्स अनेक राष्ट्र आणि अनेक संस्था ह्या दृष्टीने करतायत. अजून सुद्धा या वेव्स येऊ शकतात. तिसरी वेव्ह, चौथी वेव्ह असं करत करत ते पॅन्डेमिक हे वर्षानुवर्ष चालतं आणि मग त्याचा ऱ्हास होतो. असं साधारणतः ह्या पॅन्डेमिकचं स्वरूप असतं. त्याच्यामुळे आता ही सेकंड वेव्ह आहे. अनेक पुढच्या वेव्ह येणार आहेत. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. याच बाजूला आता तुम्ही जर बघितलं तर हे 20 एप्रिलचा डाटा आहे आपल्या देशाचा. तर त्याच्यामध्ये पहिली वेव्ह अतिशय छोटी दिसते दुसऱ्या वेव्हच्या पुढे. अजूनही आपण किती वर जाणार आहोत आपल्याला माहित नाही. थोडंसं आपण बघूयात क्लिनिकल ह्या आजाराचा दिनक्रम कसा असतो किंवा ह्या एकदा झाल्यावरती लोकांमध्ये तो कसा पुढे जातो. तर सुदैवानं 86% लोक हे विदाऊट हॉस्पिटलायझेशन त्याच्यामधनं बरे होऊ शकतात. 86% म्हणजे खूप मोठं पर्सेंटेज झालेलं आहे. तर ही एक चांगली बाब आहे. 14 ते 15% लोकांनाच हॉस्पिटलायझेशन लागतं. पण ज्या देशांमध्ये जनसंख्याच अतिशय मोठी आहे, हे 14% सुद्धा आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला सांभाळता येत नाही. हे याच्यामुळे 14% सुद्धा लोक जास्त होतात. ह्या 14% लोकांमध्ये ज्यांना हॉस्पिटलायझेशनची गरज पडते, त्याच्यातले फक्त 2% लोकांना ICU ची गरज पडते. आणि सगळेच जे पेशंट ICU मध्ये ऍडमिट होतात, सगळेच मृत्युमुखी पडत नाहीत. फक्त ज्याच्यातले 5% लोक हे त्या आजाराला बळी पडतात. पण ही 5% सुद्धा तुमच्या देशाच्या लोकसंख्येच्या मानाने भयानक मोठी संख्या असू शकते. आणि म्हणून हा आजार सध्या जास्त चर्चेमध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे एक भीतीचं वातावरण आहे. पण तसं जर बघितलं आपण तर हा आजार तसा एवढा भीतीदायक नाहीये. तर त्याचं कंपॅरिझन मी तुम्हाला दाखवतो. तर हे एक डाटा आहे की हार्ट अटॅक आला आणि तुम्ही जर ऍडमिट झालात तर तुम्हाला किती चान्स आहे मृत्यू होण्याचा. तर साधारणतः 6 ते 15% लोक हार्ट अटॅकनी जेव्हा ऍडमिट होतात ते मृत्युमुखी पडू शकतात. हा आपला इंडियन डाटा आहे काही मेडिकल जर्नल्स मधनं.
साधा निमोनिया जर झाला, मी आता कोविड निमोनिया बद्दल नाही बोलत आहे, पण साधा बॅक्टेरियल निमोनिया जर झाला आणि तुमचं वय 65 पेक्षा जास्त असेल, तर त्याचा मृत्यू दर हॉस्पिटलमध्ये 10 ते 35% आहे. ब्रेन स्ट्रोक झाला तर 8% आहे. आणि कोविडचं तुम्ही जर तुलना केली तर आतापर्यंत लेस दॅन 2% आपल्या म्हणजे पहिल्या वेव्ह मध्ये तर लेस दॅन 2%, लेस दॅन 5% आपण अगदीच जर थोडंफार लिबरल जर डाटा दिला तर फक्त लेस दॅन 5% लोक याला मृत्युमुखी पडतात. तर इतर आजारांच्या दृष्टीने तसा हा घातक आजार नाहीये. आता ह्या आजाराची सुरुवात जी होते त्याच्यामध्ये एक ठराविक सिम्पटम्स लक्षणं तर सगळ्यांना आतापर्यंत माहीत झालेले आहेत. पहिलं लक्षण जे आहे सगळ्यांना माहिती की ताप येतो, खोकला येतो आणि दम लागतो आणि मग ऑक्सिजन वरती येते आणि मग त्यांच्या डोळ्यासमोर एक आयसीयू मध्ये ऍडमिट झालेला पेशंट ज्याला दम लागलाय आणि ऑक्सिजन लागलेला आहे असं जेव्हा होतं तेव्हा त्याला कोविड किंवा करोना झालाय असं आपल्याला वाटतं. पण ऍक्च्युली सुरुवातीला हे असं सगळं काहीही होत नाही. अर्लिएस्ट सिम्पटम म्हणजे सर्वात सुरुवातीचे पहिला दिवस किंवा त्याच्याही अगोदरच्या काही तासांच्या पिरियडमध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट सिम्पटम हे सगळे तुम्ही ओळखले पाहिजे. आणि ते ओळखणं का गरजेचं आहे मी पुढच्या स्लाइड मध्ये सांगेल. की पहिली गोष्ट म्हणजे वीकनेस. वीकनेस हा एक अतिशय जो दुर्लक्षित होणारा सिम्पटम आहे. वीकनेस, प्रोफाऊंड वीकनेस ज्याला म्हणतो, म्हणजे अगदी गळाल्यासारखं वाटतं, काहीही कारण नसताना वीकनेस. मसल पेन, तुमचे पाय प्रचंड दुखायला लागतात. हेडेक, ज्यांना कधीच मायग्रेन नाहीये, कधीच हेडेक होत नाही, पण प्रचंड हेडेक हा एक वेगळ्या प्रकारचा हेडेक आहे. जर तुम्ही अनुभवला असेल कोरोनामध्ये तर एक अस्वस्थ करणारा हेडेक तुम्हाला पेशंट सांगतील. 50% रुग्णांमध्ये ताप येत नाही, शेवटपर्यंत त्यांना ताप येत नाही. आणि जर आला तर तो अत्यंत सौम्य स्वरूपाचा आणि जास्तीत जास्त काही तास किंवा 1-2 दिवस हा ताप असतो. बऱ्याच वेळा कामाच्या व्यापामध्ये हा ताप तुम्ही विसरतात किंवा एक पॅरासिटामॉलच्या गोळीमध्ये तो पूर्ण बरा होतो. आणि इथेच सगळी गफलत होते आणि हे जी लक्षणं आहेत ही दुर्लक्षित होऊन पेशंट काम करत राहतो, तो मिसळतो इतर लोकांबरोबर, आपल्या फॅमिली बरोबर तो नेहमीप्रमाणे त्याचं रुटीन चालू असतं. त्याच्यामुळे पहिल्या आठवड्यामध्ये अतिशय सौम्य प्रकारची लक्षणं याच्यात दिसतात. आणि ही जर लक्षणं तुम्ही ओळखू शकला नाहीत तर तुमच्या फॅमिलीला, तुमच्या ऑफिसमध्ये किंवा तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला जी लोक असतात त्यांना हा आजार तुम्ही प्रसारित करतात. आता याच्यावर एक स्टडी झालेला आहे की जेव्हा तुम्हाला लक्षणं दिसायला लागतात तेव्हा तो प्रसार करतो पेशंट की किती दिवस हा प्रसार करू शकतो. तर ह्या चार्टमध्ये असं तुम्हाला दिसेल की डाव्या बाजूला आता ज्यांनी आरटीपीसीआर टेस्ट केलेली आहे सगळ्यांना सीटी व्हॅल्यू म्हणजे सायकल थ्रेशोल्ड की जो व्हायरस लोड दाखवतं 40, 35, 30. तर जसं जसं इन्फेक्शन वाढतं तशी ही सीटी व्हॅल्यू वाढत जाते. आणि इन्फेक्ट म्हणजे तुम्हाला लक्षणं दिसण्याच्या अगोदर -4, -3 म्हणजे 3 ते 4 दिवस अगोदर हे व्हायरसेस वाढायला लागतात आणि वाढल्यानंतर साधारणतः पहिले 2 दिवस अगोदर तुम्हाला लक्षणं दिसायच्या 2 दिवस अगोदर तो पेशंट मॅक्झिमम इन्फेक्शियस असतो, म्हणजे तो सर्वात जास्त प्रसार करण्याच्या स्थितीमध्ये असतो. आणि जसं जसं त्याचा आजार पुढे जातो तसं तसं व्हायरल लोड कमी होतो आणि त्याचा ही जी डॉटेड लाईन आहे हे इन्फेक्शियसनेस दाखवतं. इन्फेक्शियसनेस हा कमी होत जातो आणि बाय 7-8 डे तो पेशंट दुसऱ्याला प्रसार शक्यतो करत नाही. आणि व्हायरल लोड हळूहळू साधारणतः 15 दिवसाला अगदी नॉर्मलला येतो किंवा त्याच्यामध्ये शरीरामध्ये व्हायरस संपून जातो कारण त्याचं मल्टिप्लिकेशन होत नाही. तर सर्वात महत्वाचा पिरियड जो आहे लक्षणं दिसण्याच्या 2 दिवस अगोदरचा आहे. आणि लक्षणं दिसल्यानंतर पहिली लक्षणं दिसल्यानंतर पहिले 1 ते 2 दिवस हे 3-4 दिवस पेशंट सर्वात जास्त इन्फेक्शियस असतो. आणि इथे सगळेजण चुकतात. आयसोलेशन जर ह्या पिरियड मध्ये जर झालं
तर तो पेशंटचा आजार इतरांना होण्यापासून बचाव करता येईल. आणि म्हणून आपण मास्क वापरला पाहिजे, डिस्टन्स मेंटेन केलं पाहिजे. आणि तुम्हाला थोडीशी जरी शंका आली, तुमच्या फॅमिली इमिजिएट तुम्ही आयसोलेट व्हा, इतर लोकांना तो प्रसार होणार नाही. तर आपण ह्या काही चुका पेशंट करतात, जे मी माझ्या 1.5 वर्षाच्या प्रॅक्टिसमध्ये प्रत्येक पेशंट कडनं मी ऐकलेल्या आहेत आणि त्या दिसतात. तर सर्वात महत्वाचं चूक जी सर्व पेशंट करतात, की मला होऊ शकत नाही किंवा मला जरी ताप असला तरी मला हा कोविड नाहीये, असं त्यांचं ठाम मत असतं. आणि तिथे एक सर्वात मोठी चूक, कोरोना कोणाला पण होऊ शकतो, कोणीही त्याच्यापासून सध्या इम्युन नाहीये. टेस्टिंगसाठी खूप लोक उशीर करतात, टाळाटाळ करतात, भीती वाटते टेस्टिंग करण्यासाठी. पण जेव्हा तुम्ही टेस्ट करतात तेव्हा तुमचं डायग्नोसिस लवकर होतं, तुम्ही लवकर आयसोलेट होतात आणि लवकर आयसोलेट झाल्यावर तुमची ट्रीटमेंट लवकर होऊ शकते. त्याच्यामुळे हेजिटेशन अजिबात कुठलाही संकोच न करता तुम्ही लवकरात लवकर टेस्टिंग केलं पाहिजे. काही जण फक्त RT-PCR टेस्ट करतात आणि आयसोलेट करून घेतात. पॉझिटिव्ह टेस्ट आली माझी म्हणजे सगळं इन्व्हेस्टिगेशन संपली असं नाही. RT-PCR टेस्ट बरोबर अनेक दुसऱ्या टेस्ट असतात, त्या करणं अत्यंत गरजेचे असतात. नुसतंच RT-PCR टेस्ट करून पूर्ण रोग निदान होत नाही. फक्त तुम्हाला इन्फेक्शन आहे एवढं कळतं, पण त्याची तीव्रता किती आहे ही इतर ब्लड टेस्ट वरनं कळते. पहिला रिपोर्ट RT-PCR चा निगेटिव्ह येऊ शकतो, त्याची शक्यता 30% असते. त्याला अनेक कारणं आहेत, टेक्निकल एरर्स किंवा व्हायरल लोड कमी आहे, असे अनेक त्याला कारणं असू शकतात. तर पहिला जो रिपोर्ट आहे तो जर निगेटिव्ह असेल तर आणि तुम्हाला सिम्पटम जर असतील, कोरोना सदृश्य सिम्पटम्स असतील आणि पहिला रिपोर्ट निगेटिव्ह असेल, तरी तुम्ही आयसोलेट राहा, इतरांबरोबर मिसळू नका, थोड्या दिवसांनी पुन्हा टेस्ट रिपीट करा किंवा तुम्हाला डॉक्टर कदाचित CT स्कॅन करायचा सल्ला देतील जर आवश्यक असेल तर. आणि मग पूर्ण रोग निदान होऊ द्या, तोपर्यंत आयसोलेट राहा. जसं मी आता सांगितलं अगोदरच्या स्लाइडमध्ये, अर्ली सिम्पटम्स सौम्य लक्षणांकडे खूप पेशंट दुर्लक्ष करतात आणि याचं महत्वाचं कारण प्रसार जास्त प्रमाणात होतो आणि पेशंट आयसोलेट लवकर होत नाहीत. पेशंटला जेव्हा खोकला येतो तेव्हा ते बऱ्याच वेळा सांगतात की नाही, मला असा खोकला दरवर्षी येतो किंवा हा नेहमीचाच खोकला आहे. तर हा खोकला मग दुर्लक्षित राहतो आणि पुढे त्याचं कोरोना रोग निदान होतं. त्याच्यामुळे सध्याच्या पिरियडमध्ये जेव्हा आता प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वेव आहे, थोडासाही ताप, थोडासाही खोकला, गेट टेस्टेड. एखाद्या वेळेला ती टेस्ट वाया जाईल, पण तुम्ही लवकरात लवकर टेस्टिंग करणं गरजेचं आहे. स्मेल आणि टेस्ट याच्याविषयी बऱ्याच गैरसमजुती आहेत. लोकांना असं वाटतं की मला वास येतो आणि माझी टेस्ट चांगली आहे, टेस्ट मी करू शकतो, याचा अर्थ मला कोरोना नाही. तर ऍक्च्युअली लॉस ऑफ स्मेल आणि टेस्ट हा लेट सिम्पटम आहे. तो साधारणतः 7व्या दिवशी 8व्या दिवशी दिसतो, एवढ्या लवकर तो येत नाही. आणि जर तुम्हाला आला असेल तर याचा अर्थ असं समजा की ऑलरेडी तुम्हाला 5-6 दिवस होऊन गेलेले आहेत, तुमच्या शरीरामध्ये कोरोनाने प्रवेश करून 5-6 दिवस होऊन गेलेले आहेत. RT-PCR ची जी टेस्ट आपण सगळेजण करतो त्याच्यामध्ये एक CT व्हॅल्यू असते आणि बऱ्याच लोकांना अजूनही असं वाटतं की ती CT व्हॅल्यू म्हणजे आजाराची तीव्रता दाखवतं. तर CT व्हॅल्यू जी आहे RT-PCR रिपोर्ट वरची, ही आजाराच्या तीव्रतेचं लक्षण नाही. आजाराची तीव्रता मोजण्याकरता अनेक टेस्ट आहेत, लक्षणांची तीव्रता आहे, उदाहरणार्थ ताप, ऑक्सिजन लेवल, याच्यावरनं तुमच्या आजाराची तीव्रता ठरत असते. CT व्हॅल्यू RT-PCR ची ही चुकीची समजूत आहे की ते जर स्कोर जास्त असेल तर याचा अर्थ कमी व्हायरल लोड आहे. तर ही चूक तुम्ही करू नका. बऱ्याच वेळेला लोक अँटीबॉडी टेस्ट करतात. अँटीबॉडी टेस्ट आपल्याला अँटीबॉडी निगेटिव्ह आहे म्हणजे आपल्याला कोरोना नाही असं त्यांना वाटतं. पण अँटीबॉडी टेस्ट ही कोरोनाच्या डायग्नोसिस साठी करत नाहीत. कारण अँटीबॉडी जी आहे तुमच्या रक्तामध्ये 3 आठवड्यानंतर तयार होत असते.
आणि बऱ्याच वेळेला काही पेशंटमध्ये ती तयार पण होत नाही आणि टेस्ट निगेटिव्ह येऊ शकते. त्याच्यामुळे अँटीबॉडी टेस्टचा डायग्नोसिस साठी कधीही उपयोग करत नाही. तो गव्हर्नमेंट वेगळ्या कारणासाठी त्याचा उपयोग करतात, त्याच्यामध्ये सेरो सर्वेलन्स साठी त्याचा उपयोग होतो, पण डायग्नोसिस साठी नाही. सर्वांना असं वाटतं की पेशंट जर असेल कोविडचा तर त्याच्यापासून आपल्याला जास्त धोका आहे आणि त्याच्यामुळे खोकणाऱ्या किंवा तापा आलेल्या पेशंट पासूनच आपल्याला होऊ शकतो असं नाही. तर तुमच्या आजूबाजूला जे तुमचे नातेवाईक आहेत, तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करतात, तुम्ही तुमचे कोवर्कर्स आहेत, प्रामुख्यानं आम्ही जे बघितलेलं आहे, सुरुवातीला घरापासून सुरुवात होते आणि तुमच्या ऑफिसमध्ये काम करणारी जी लोक आहेत तो सोर्स जास्त असतो. तुम्ही इतर लोकांपासनं लांब असतात, कमी कॉन्टॅक्ट असतो, पण ह्या लोकांबरोबर तुम्ही जास्त वेळ घालवतात. त्याच्यामुळे घरामध्ये आणि ऑफिसेसमध्ये तुम्ही अत्यंत जास्त खबरदारी घेतली पाहिजे. विशेषतः ऑफिसमध्ये एकत्र जेवायला बसणं, एकत्र चहा पिणं, त्यावेळेला मास्क नसतो आणि आपल्याला ते लोक नेहमीच भेटत असतात म्हणून आपल्याला असं वाटतं की ते करोना नाही, त्यांना करोना होऊ शकत नाही किंवा त्यांच्यापासून आपल्याला काही धोका नाही. तर उलटं आहे, त्याच लोकांपासून तुम्हाला जास्त धोका आहे, कारण तुम्ही जास्त वेळ त्यांच्याबरोबर असतात. समजा चुकीनं किंवा दुर्दैवानं तुम्हाला जर करोना झाला तर तुम्हाला ऍडमिट होण्याची गरज आहे का? तर ऍडमिट होण्याची जी गरज आहे त्याच्यासाठी फक्त 2 अर्जंट क्रायटेरियाज असे आहेत. दम लागत असेल, पेशंट जर म्हणत असेल मला दम लागतोय किंवा त्याची ऑक्सिजन लेवल तुम्ही जेव्हा पल्स ऑक्सिमीटर मोजता ती 93च्या खाली जात असेल, तर हे अर्जंट इंडिकेशन फॉर ऍडमिशन. इथे कुठेही मागे पुढे विचार करायचा नाही. बरं वाटेल, वाफ घेऊया, मग गोळी बघू, फोनवर कॉन्टॅक्ट करू कुठल्या डॉक्टरला, अजिबात नाही. कुणाचंही वाट बघायचं नाही. तुम्हाला जिथे बेड मिळेल तिथे तुम्ही ऍडमिट व्हा. दिस इज अर्जन्सी. पण एक दुसरा ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये सेमी अर्जंट, कदाचित तुम्हाला इमिजिएट नाही पण कदाचित काही तासांमध्ये किंवा 1-2 दिवसात तुम्हाला ऍडमिशन लागू शकते, पॉसिबिलिटी आहे. तर अशा केसेस म्हणजे कुठल्या, की ज्यांचा तापच जात नाही. पॅरासिटामॉल घेऊन सुद्धा ताप जात नाहीये, कंटिन्युअस ताप येतो आहे, 5 दिवस झाले तरी ताप जात नाहीये, अनेक प्रकारची औषधं घेतली पण ताप टिकून राहतो आहे. तुमचे जे रिपोर्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये काही इन्फ्लमेटरी मार्कर्सचे रिपोर्ट असतात. उदाहरणार्थ CRP आहे किंवा बरेचसे लोक फेरेटिन लेवल करतात किंवा IL-6 करतात. सगळ्यांना गरज पडत नाही, पण हे जर इन्फ्लमेटरी मार्कर्स जर प्रचंड वेगाने वाढत असतील, मी असं शब्द वापरतोय प्रचंड वेगाने, थोडेसे ते नेहमीच वाढतात, पण एका ठराविक थ्रेशोल्ड लेवलच्या वरती जर जाण्याचा जर क्रम दिसत असेल तर तुम्ही ऍडमिशन ला तयार पाहिजेत. आणि दुसरं म्हणजे तुम्हाला जर खोकला वाढत चाललेला आहे किंवा तो थांबत नाही आहे, अस्वस्थ वाटतंय खोकल्याने, तर मग तुम्हाला डेफिनेटली ऍडमिशन एखाद्या वेळेला लागण्याची शक्यता आहे. तर हे 2 ग्रुप्स आहेत की ज्याच्यामध्ये डेफिनेटली ऍडमिशन इज रिक्वायर्ड. इतर पेशंटला जर अशी परिस्थिती नसेल तर इमिजिएट ऍडमिशनची काहीही गरज नाही. सध्या बेड मिळत नाही, त्याच्यामुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही. बरेचसे पेशंट, मी आतापर्यंत 1.5 वर्षामध्ये माझे 95% पेशंट हे घरीच बरे झालेले आहेत. आणि त्याच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा जर प्रोटोकॉल तुम्ही जर फॉलो केला तर त्याच्यामध्ये सेफली तुम्ही मॉनिटर करू शकता. तुम्हाला जर चांगला सपोर्ट असेल घरी, इतर माणसं मदत करणारी असतील, तुम्ही काही गोष्टी डॉक्टरांच्या फॉलो करू शकत असाल, तर होम मॉनिटरिंग हे सफिशियंट आहे आणि 90% लोकांचं काम होम आयसोलेशननी होऊ शकतं. पण त्याच्यामध्ये काही महत्वाच्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवल्या पाहिजे, की होम मॉनिटरिंग मध्ये तुम्ही जे ऑक्सिमीटर वापरतात, पल्स ऑक्सिमीटर, आता बरेच बाजारामध्ये काही ठिकाणी नकली पल्स ऑक्सिमीटर्स मिळतात. त्याच्यामुळे तुमचं पल्स ऑक्सिमीटर चांगल्या कंपनीचं असलं पाहिजे आणि ते फेक नाही याची पडताळून बघा, कारण त्याच्यावरती डिसिजन असतो ऍडमिट करायचं की नाही. नुसतंच बसल्या ठिकाणी ऑक्सिजन मोजायचं नाही. तुम्ही 3 मिनिटं रूम मध्ये ब्रिस्क वॉक, अगदी जसं आपण शतपावली करतो भराभर,
तसं तुम्ही घरामध्ये रूम मध्ये तुम्ही 3 मिनिटं चाला आणि त्याच्यानंतर तुमची ऑक्सिजन लेवल किती प्रमाणात कमी होतीये, ती जर 4% जास्त कमी होत असेल, तर याचा अर्थ पुढच्या काही तासांमध्ये तुम्हाला ऍडमिट होणं गरजेचं आहे असं ते दर्शवतं. पण नुसतं एकाच टेस्टवरनं ते त्याचा निर्णय घेऊ नका. 2-3 वेळा बघा, तुमच्या डॉक्टरांशी संपर्क करा. पण ही वॉक टेस्ट जी सहजासहजी आपण करू शकतो, ती तुम्ही केली पाहिजे. सकाळी एकदा आणि संध्याकाळी एकदा तुम्ही करायची आहे. टेम्परेचर रेकॉर्ड ठेवणं गरजेचं आहे. किती टेम्परेचर येतं आहे, तुम्ही किती पॅरासिटामॉल खाल्ल्यात, तुमच्या टेम्परेचरचा ट्रॅक कसा आहे हे तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. कॉफिंग फ्रिक्वेन्सी, जसं मी आता मागच्या स्लाइडमध्ये सांगितलं, की कॉफिंग जर जास्त होत असेल, तर तुम्ही याचा असा अर्थ होऊ शकतो, की तुमच्या फुफ्फुसामध्ये पॅचेस थोडंसं वाढू शकतात. पण थोडा खोकला सगळ्यांना येतो. थोडा खोकला असेल, तो तेवढाच राहत असेल, वाढत नसेल, कमी होत असेल, तर काळजी करण्याचं कारण नाही. आणि जसं मी सांगितलं, ताप जर पॅरासिटामॉलनी जात नसेल पूर्ण, तर तुमच्या डॉक्टरांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करायला पाहिजे. आता ट्रीटमेंट बद्दल बरेच ओपिनियन आहेत, मतांतर आहेत. बऱ्याच डॉक्टरांचं तुम्ही प्रिस्क्रिप्शन बघितलं असेल. प्रत्येकाची ट्रीटमेंट थोडीफार वेगळी आहे. तर याचं कारण काय आहे? सगळे पेशंट किंवा नातेवाईक हे संभ्रमात पडतात, की ह्या आजाराची ट्रीटमेंट एवढी बदलते का? आणि जी महाराष्ट्रामध्ये आहे ती दिल्लीत वेगळी आहे, साऊथला गेलं तर वेगळी आहे. पण याचं कारण असं आहे, की हा नवीन आजार आहे. याच्याविषयी फार माहिती अजून नाही. त्याच्यामुळे जसं सायंटिस्ट, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स यांना नवीन माहिती स्टडीज मधनं मिळते, ते आपले ट्रीटमेंट बदलत राहतात आणि जो आजच्या तारखेला बेस्ट एव्हिडन्स आहे, तो बेस्ट एव्हिडन्स वापरून आपण त्याची ट्रीटमेंट पुढे चालू ठेवत असतो. कदाचित मागच्या वर्षी ज्यांना काही ट्रीटमेंट, काही औषधं नव्हती, ती ह्या वर्षी वापरली जातील. त्याच्यामुळे जसा एव्हिडन्स येतो तशी ती बदलत आहे. आणि खूप मोठ्या प्रमाणात पेशंट तयार झाल्यामुळे आणि नवीन स्टडी झाल्यामुळे तुमची ट्रीटमेंट बदलत राहणार आणि काही सोशल प्रेशर्स डॉक्टरांना फेस करावे लागतात. नातेवाईक, माझ्या ह्या नातेवाईकांना ही ट्रीटमेंट दिली म्हणून तुम्ही ही का नाही सुरू करत, असं बऱ्याच वेळेला संवाद होताना तुम्ही ऐकलं असेल. तर याचं कारण की सोशल प्रेशर इतकं आहे डॉक्टरांवरती, मेडिकल टीम्स वरती, की जे त्यांना माहिती मिळेल कुठूनही, ती सगळी ती त्या आपल्या पेशंटला मिळाली पाहिजे, ती ट्रीटमेंट मिळाली पाहिजे, असं सगळ्या रिलेटिव्हचं, नातेवाईकांचं मत असतं आणि त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळेला याच्यामध्ये भिन्नता येऊ शकते. तर ह्या ट्रीटमेंट ज्या गाईडलाईन्स आहेत, गेल्या 1.5 वर्षांमध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी 3दा गाईडलाईन्स अपडेट केलेल्या आहेत. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी 2दा अपडेट केलेल्या आहेत आणि प्रत्येक स्टेटची वेगवेगळी गाईडलाईन आहे. तसंच काही ज्या महत्वाच्या संस्था आहेत, जसं एम्स आहे दिल्लीचं किंवा CMC वेल्लोर हॉस्पिटल आहे, तर प्रत्येक हॉस्पिटलनी त्यांच्या अनुभवातनं त्यांचे स्वतःचे काही गाईडलाईन्स तयार केलेले आहेत. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये भिन्नता अजूनही असणार आहे, कदाचित पुढच्या वर्षीपर्यंत असणार आहे. पण हळूहळू ही जी मतभिन्नता आहे ती कमी होते आहे. जसं रिसर्च आणि स्टडीज मधनं ह्या आजारावरती नवीन माहिती आणि ट्रीटमेंट, विशेषतः मेडिसिन विषयी जमा होते आहे. तर त्याच्यामुळे घाबरून जाण्याचं कारण नाही किंवा त्याच्यावरती गोंधळून जाण्याची गरज नाही. तुमच्यावर काही एक्सपेरिमेंट होतोय असं नाही. तुम्हाला काही गिनी पिग बनवलं जातंय असं अजिबात नाही. तुमच्यावर कुठल्याही प्रकारची ट्रायल वगैरे होत नाही. जो एव्हिडन्स आहे तो योग्य प्रकारे डॉक्टर असेसमेंट करून वापरत राहतात. त्याच्यामुळे प्रत्येक पेशंटची ट्रीटमेंट ही थोडीफार वेगळी असणार आहे, हे सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे. आता ट्रीटमेंटमध्ये डेफिनेटली युजफुल असं काय आहे? पॅरासिटामॉल तापासाठी डेफिनेटली युजफुल सगळ्यांनी घेतलं पाहिजे. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेफिनेटली युजफुल सगळ्यांनी केले पाहिजेत. आतापर्यंत एक औषधाविषयी पूर्णतः एकमत आहे, ते म्हणजे स्टिरॉइड्स.
डेक्झामेथाझोन, मेथिलप्रेडनिझोलोन, पण हे केव्हा वापरायचं आहे की जेव्हा पेशंटला ऑक्सिजनची गरज असते किंवा त्याचं ऑक्सिजन खूप कमी यायला लागतं, 93च्या जवळ यायला लागतं किंवा खाली जायला लागतं, किंवा एक थोडासा एक सबग्रुप आहे की ज्याच्यामध्ये डॉक्टर कदाचित थोड्या दिवसांकरता हे स्टिरॉइड वापरतात. तर स्टिरॉइड ही एक, जर तुम्हाला संजीवनी हा शब्द वापरायचा असेल तर फक्त ह्या स्टिरॉइड साठी वापरायला पाहिजे, कारण या छोट्याशा औषधामुळे जे अनेक आजारात यापूर्वी वापरलं जातं, अत्यंत स्वस्त, सगळीकडे उपलब्ध, पण योग्य प्रकारच्या पेशंटमध्ये आणि योग्य वेळी वापरलं तरच ते उपयोगी आहे. चुकीच्या पद्धतीने वापरलं, चुकीच्या वेळी वापरलं तर त्याचा परिणाम उलटा होतो, पेशंट खराब होऊ शकतो. त्याच्यामुळे स्टिरॉइड हे अत्यंत उपयुक्त रामबाण औषध असं म्हणता येईल. तर आतापर्यंत ह्या 3 गोष्टींविषयी अजिबात मतभिन्नता नाहीये. जगामध्ये ह्या तिन्ही विषयी एकमत आहे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस दिल्ली आणि त्याच अनुषंगाने गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने आता एप्रिल महिन्यामध्ये काही ट्रीटमेंट अपडेट केलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये 2 औषधांचा त्यांनी समावेश केला. एक म्हणजे आयव्हरमेक्टिन आणि दुसरं म्हणजे एक इनहेलर आहे ब्युडेसोनेट, जे दम्याचे पेशंट सुद्धा वापरतात. तर हे 2 औषधं त्यांनी ह्या महिन्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. पण त्याचा जो एव्हिडन्स आहे तो जरा लो आहे, म्हणजे इट इज नॉट व्हेरी स्ट्रॉंग एव्हिडन्स. त्याच्यामुळे काही डॉक्टर्स तुम्हाला हे औषध प्रिस्क्राईब करू शकतात. सध्याच्या तारखेला ह्याचा विषयी जो पुरावा आहे तो कमकुवत आहे, पण थोडंफार बेनिफिट दिसतं म्हणून, दुसरं काही नाहीये म्हणून आपण हे वापरतो आहोत. जशी माहिती येईल हे पुन्हा अपडेट होणार आहे. तर सर्वात म्हणजे बर्निंग टॉपिक रेमडेसिवीर. तर रेमडेसिवीर हे संजीवनी औषध नाही, हे रामबाण औषध करोनावर नाही. तर मी तुम्हाला हा ग्राफ जो दाखवलेला आहे, आपली पहिली वेव्ह मार्च एप्रिल मध्ये सुरू झाली आणि ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्या आसपास ती पीकला होती. रेमडेसिवीर औषध ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि नोव्हेंबरमध्ये भारतात उपलब्ध झालं. म्हणजे पहिली वेव्ह जेव्हा संपायला आली होती त्यावेळेला रेमडेसिवीरची उपलब्धता झाली. तर सगळ्यांना माहिती आहे की मार्च ते ऑक्टोबर जे पेशंट बरे झाले त्याच्यातले बरेचसे आयसीयूत होते, ते बिना रेमडेसिवीरचे बरे झालेले आहेत. त्याच्यामुळे विश्वास ठेवा की हे रेमडेसिवीर जे औषध आहे हे काही संजीवनी औषध नाही. तुम्हाला नाही मिळालं तरी बिघडत नाही. बाकीची ट्रीटमेंट जी आहे त्याच्यानी पेशंट वाचण्याची शक्यता आहे. बऱ्याच मोठ्या रांगा लागलेल्या तुम्ही वृत्तपत्रांमधनं तुम्हाला सगळे फोटोग्राफ दिसलेत की रेमडेसिवीर नाही मिळालं म्हणजे आपला पेशंट जगणार नाही, असं नाही आहे. तर सध्या एप्रिल महिन्यातलं जे अपडेट आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं, तर रेमडेसिवीर कोणासाठी आवश्यक आहे किंवा ज्याच्यामध्ये फायदा दिसू शकतो की ज्याला मध्यम ते तीव्र स्वरूपाचा करोना झालेला आहे आणि ज्यांना ऑक्सिजनची गरज आहे. ज्यांना सध्या ऑक्सिजन लागत नाहीये त्यांना रेमडेसिवीरचा काही फायदा नाही. आणि हे रेमडेसिवीर करोनाचं म्हणजे लक्षणं दिसल्यापासून 10व्या दिवसाच्या आत वापरलं तर तुम्हाला थोडेफार बेनिफिट आपल्याला आहे. तर बेनिफिट काय आहे? इट ओनली रिड्युसेस रिकव्हरी. म्हणजे तुमचा पेशंट जर 10 दिवसात बरा होणार असेल तर कदाचित तो रेमडेसिवीर दिल्यावर 7व्या दिवसात बरा होईल. जस्ट अ बेनिफिट ऑफ फ्यू डेज. आणि रेमडेसिवीरनी मृत्यूदर कमी होत नाही. मॉर्टॅलिटी बेनिफिट अजूनपर्यंत ह्या औषधाविषयी दिसलेलं नाही आहे. याच्यावर अजूनही ट्रायल्स जगामध्ये चालू आहेत, वेगवेगळ्या तऱ्हेने ते ट्रायल्स करतायत. पण सध्याच्या उपलब्ध एव्हिडन्स नुसार फक्त एवढ्या 2 कॅटेगरीच्या पेशंटला रेमडेसिवीरचं औषध लागू पडतं, द्यायला हरकत नाही. पण नाहीच मिळालं शॉर्टेजमुळे बिघडत नाही. बाकीची ट्रीटमेंट 90% तुमच्या पेशंटला मिळत असणार आहे. दुसरं औषध जे सध्या पण चर्चेलं जात आहे आणि जे मिळत नाहीये म्हणजे टोसिलिझुमॅब. त्याची किंमत काहीतरी 38 ते 40 हजार आहे. पुन्हा याच्याविषयी बराचसा संभ्रम आहे.
हे औषध म्हणजे संजीवनी औषध आहे असं बऱ्याच लोकांना वाटतं, पण ते चुकीचं आहे. की एप्रिल महिन्यातल्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत, या महिन्यातल्या गाईडलाईन्स याच्याप्रमाणे ज्या पेशंटला तीव्र स्वरूपाचा आजार आहे, जो आयसीयू मध्ये म्हणजे लक्षणं झाले आणि लगेचच आयसीयू मध्ये ऍडमिट करावं लागलं विदिन 24 to 48 hours, आणि त्यांचे इन्फ्लमेटरी मार्कर्स हे 100च्या घरामध्ये गेलेले आहेत, म्हणजे CRP 150च्या वर, IL-6 100च्या वर, खूप ऑक्सिजन लागतोय आणि स्टेरॉइड देऊनही त्याच्यामध्ये काही बदल होत नाही आहे, आणि सर्वात महत्वाचं त्यांना कुठल्याही प्रकारचं दुसरं इन्फेक्शन नाही, अशाच लोकांना टोसिलिमॅबचा थोडाफार फायदा होऊ शकतो. तर पुन्हा एकदा हे औषध फक्त ठराविक पेशंटला आणि ठराविक वेळेत जर दिलं तर त्याचा फायदा, अन्यथा त्याचा फायदा नाही, असं रिसर्च मधनं दिसलेलं आहे. बऱ्याच वेळेला ह्या औषधाने उलटे परिणाम पण होतात, कारण हे तीव्र स्वरूपाचं इम्युनोसप्रेसंट आहे. बऱ्याच वेळेला मी जे पेशंट बघितलेले आहे, टोसिलिझुमॅबमुळे सेकंडरी इन्फेक्शन कोरोनामधून बरे झाल्यावरती पेशंटला झालेत, आणि ते कोरोनानी नाही तर त्या टोसिलिझुमॅबच्या मुळे सेकंडरी इन्फेक्शन होऊन ते पेशंट दगावलेले आहेत. तर हे टोसिलिझुमॅब जे आहे ते अत्यंत काळजीपूर्वक डॉक्टर्स देतात, सगळ्यांना याची गरज लागत नाही. तिसरं जे सध्या जो वाद आहे ट्रीटमेंट बाबत, प्लाझ्मा थेरपीचा. तर प्लाझ्मा थेरपीची एक खूप मोठ्या प्रमाणावरती ट्रायल ICMR संस्थेने आपल्या देशात केली, आणि त्या मध्ये असं आढळून आलं की त्याचा कुठलाही फायदा पेशंटला दिसत नाहीये. आता ही एकच मोठी ट्रायल होती, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी काही सबग्रुप अनालिसिस केलं, आणि सध्याच्या ह्या महिन्याच्या अपडेटमध्ये गव्हर्नमेंटने असं सांगितलंय की पहिल्या 7 दिवसांमध्ये ज्यांना मॉडरेट आजार जर असेल, 7 दिवसांमध्ये जर दिले तर थोडाफार फायदा आहे. तुम्हाला जो प्लाझ्मा डोनेट होतो तो हाय क्वालिटीचा जर असेल, म्हणजे त्याच्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये अँटीबॉडीज निर्माण झालेल्या असतील, जे तुम्ही कोणाकडनं ज्या घेणार आहे डोनरकडनं, त्याच्यामध्ये एक ठराविक लेवलच्या अँटीबॉडीज जर असतील, त्याचा स्तर जर चांगला असेल, तरच या प्लाझ्मा थेरपीचा उपयोग होतो. अन्यथा प्लाझ्मा थेरपी डज नॉट हेल्प, त्याचा उपयोग होत नाही. पण बरेचसे इन्स्टिट्यूट मध्ये अजूनही वापरली जाते, पण त्याचा जो एव्हिडन्स आहे आणि त्या एव्हिडन्स प्रमाणे जे गाईडलाईन्स आहेत ते आपल्या ह्या स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला दाखवतो आहे. डेफिनेटली जे युजफुल नाहीये ते म्हणजे इम्युनिटी बुस्टर्स. बऱ्याच लोकांना म्हणजे आता मार्केटमध्ये सगळ्या कंपन्या याचा जाहिरात करतात की तुम्ही इम्युनिटी बुस्टर्स घ्या. इम्युनिटी ही एक अशी संकल्पना आहे की ती कुठल्याही गोळीने वाढत नाही, आणि ती एका दिवसात तर निश्चित वाढत नाही. इम्युनिटी वाढण्याकरता अनेक गोष्टींचे घटक त्याला लागतात. त्याच्यामध्ये औषधं हा नक्कीच हा घटक नाही आहे, आणि कुठल्याही इम्युनिटी बुस्टरनी इम्युनिटी वाढत नसते. दुसरी गोष्ट, आपण आत्ताच बघितलं की आपल्याला स्टिरॉइड द्यायची पाळी ह्या आजारामध्ये जे येते करोनामध्ये सिव्हिअर पेशंटमध्ये, तर त्याच्यामध्ये आपण इम्युनिटी कमी करतो पेशंटची, कारण आपली बॉडी जी आहे त्या करोना व्हायरसला जास्त रिॲक्ट करते, आणि त्याच्यामुळे आपल्या अवयवांचं कार्य बाधित होतं. त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळेला स्टिरॉइड देऊन आपली जी रोगप्रतिकारक शक्ती आहे ती थोडीशी सप्रेस करावी लागते. तर इम्युनिटी बुस्टर हा चुकीचा संकल्पना आहे आपल्या करोनाच्या ट्रीटमेंटमध्ये. तर इम्युनिटी बुस्टर्स हे काही तुम्हाला फायदेशीर नाहीयेत. आता सर्वात डिफिकल्ट पिरियड इथून पुढे जो आहे, आता आपण बघितलं ट्रीटमेंट काय होतं आणि काय काय उपयोगी आहे, पण आता याच्या पुढची जी स्टेज आहे आपल्याला थोडीशी अवघड अशी आहे की हे पॅन्डेमिक कधी संपणार आहे आणि हे संपेल की नाही, आणि अजून अशा किती वेव्स आपल्याला बघायच्या आहेत. तर ह्या वेव्स ज्या येतात, जसं मी तुम्हाला दाखवलं पहिल्या काही स्लाइडमध्ये की ह्या 2, 3, 4 अशा येत राहणार आहेत. आणि ह्या वेव्स का येणार आहेत, त्याचं कारण असं आहे की हा जो व्हायरस आहे हा आपल्यापेक्षा हुशार आहे, तो आपलं स्वरूप बदलणार आहे.
कारण ह्या जगामध्ये, ह्या ब्रह्मांडामध्ये जो जीव आहे त्याचं एक गुणधर्म प्रत्येक जीवाचा असा असतो की तो सर्व्हायव्हल बघतो आणि डॉमिनन्स बघतो. तुम्ही कुठलेही छोट्यातला छोटा सूक्ष्म जीव घ्या किंवा कुठलाही तुम्ही प्राणी घ्या, मनुष्य म्हणा, दोन गुणधर्म हे तुम्ही दिसतात. एक म्हणजे सर्व्हायव्हल, टिकून राहणे आणि वाढणे, रिप्रोडक्शन. त्याच्यामुळे तसंच व्हायरसेस सुद्धा आहेत. ते आपल्यापेक्षा फार चटकन त्यांचं स्वरूप बदलू शकतात. इथून पुढे ते बदलत राहतील आणि असे असंख्य असे व्हायरसेस आहेत करोना व्यतिरिक्त की जे बदलत असतात आणि त्याला आपण म्युटेशन आणि व्हेरियंट्स असं म्हणतो. म्युटेटेड व्हेरियंट्स किंवा म्युटेशनमुळे नवीन व्हायरसेस तयार होतात. तर हे अनेक म्युटंट्स आणि व्हेरियंट्स तुम्ही पेपरमधनं वाचले असतील, तर मी ह्या स्लाइड मध्ये काही दाखवले आहेत. पहिला जो सर्वात ओळखला गेला तो युनायटेड किंगडम मध्ये B117 की ज्याचा प्रसार अतिशय जलद गतीने होतो आणि काही पेशंट मध्ये तो जास्त लिदल आहे. तर हा व्हेरियंट आणि असे अनेक व्हेरियंट त्या काळामध्ये, जसं साऊथ आफ्रिकन आहे B1351, ही सगळी टेक्निकल नावं आहेत. पण आपल्या देशामध्ये सध्या जो चर्चेला जातो आहे तो डबल म्युटंट आहे, B1617. तर याच्यामुळे ती बहुतेक मोठ्या प्रमाणात पेशंट वाढलेले आहेत आणि मृत्यूदरही वाढलेला आहे. ही अर्थात अजून प्रूव्ह झालेलं नाही पण शक्यता आहे. तर ह्या म्युटंट व्हेरियंटचा महत्व काय आहे की याच्यामुळे त्या आजाराचा प्रसार प्रचंड मोठ्या गतीने होऊ शकतो. तुम्हाला पूर्वी जर काही इम्युनिटी असेल, पूर्वी इन्फेक्शन झालं असेल किंवा वॅक्सिन घेतलं असेल, तर कदाचित त्या अँटीबॉडीज तुम्हाला पूर्ण प्रोटेक्शन देण्यापासून बचाव करतीलच, असं ह्या व्हेरियंट पासून बचाव करतील असं काही दिसत नाही काही स्टडीज मधनं. त्याच्यामुळे हे व्हेरियंट थोडेसे जरा आपल्याला धोकादायक आहेत. आणि बऱ्याच व्हेरियंट मध्ये असं दिसून आलंय की त्यांची जी ट्रीटमेंट आपण आता करतो आहोत करोना पेशंटची, कदाचित ती ट्रीटमेंट ह्या व्हेरियंटच्या विरोधात तेवढीशी कारगर राहणार नाही, तेवढीशी पुरेशी राहणार नाही. आणि बऱ्याच पेशंटमध्ये हे व्हेरियंट तीव्र स्वरूपाचा आजार निर्माण करू शकतात. आणि म्हणून हे व्हेरियंटवर लक्ष ठेवण्याकरता सर्वात जास्त काम सध्या जर कुठलं राष्ट्र करत असेल तर ते राष्ट्र, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ते राष्ट्र आहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, की जिथे आत्ता लॉकडाऊन नाही, सगळं नॉर्मल चालू आहे. पण त्या दोन राष्ट्रांनी सर्वात जास्त जिनोम सिक्वेन्सिंग करून सर्वात जास्त व्हेरियंट्स डिटेक्ट केलेले आहेत. 61% सॅम्पल्स त्यांनी जिनोम सिक्वेन्सिंग करता अभ्यास केलेला आहे आणि त्याच्यातनं त्यांनी अनेक व्हेरियंट्स पकडलेले आहेत. आपल्या देशात सुद्धा असे प्रयत्न चालू आहेत, पण आपली संख्या इतकी जास्त आहे की आपली जी कॅपॅसिटी आहे जिनोम सिक्वेन्स करण्याची ती आता त्या राष्ट्रांत इतकी नाही आहे. अमेरिका आणि इंग्लंड हे व्हेरियंट शोधण्याचं काम मोठ्या प्रमाणावर करतायत आणि इथून पुढे व्हेरियंट जितक्या लवकर तुम्ही ओळखाल तेवढं हा आजार आटोक्यात आणण्यास मदत होणार आहे. तर हे व्हेरियंट म्हणजे काय असतं, तर आपण करोना व्हायरसचं जर चित्र बघितलं तर त्याच्यावर असे हे तंतू असतात आणि त्या तंतूला स्पाइक प्रोटीन असं म्हणतात. आणि हे स्पाइक प्रोटीन जेव्हा तुमच्या नाकात आणि घशामध्ये येतात ते तुमच्या श्वास नलिकेला चिकटतात आणि ते चिकटल्यानंतर तुमच्या शरीरामध्ये सेल्स मध्ये ते प्रवेश करतात. तर सर्वात मोठं टार्गेट जे आहे ते टार्गेट हे स्पाइक प्रोटीन आहे आणि याच्यामध्ये तो व्हायरस नेहमी म्हणजे बदल घडवत असतो आणि आपल्या रोगप्रतिकारक शक्तीला आणि आपल्या शरीराला कसा चकवा देण्याचं काम या प्रोटीननी करता येईल असं तो व्हायरस नेहमीच बघत असतो आणि ते व्हेरियंट त्याच्यानुसार जन्माला येतात. तर म्युटेशन म्हणजे काय, तर म्युटेशन म्हणजे त्या व्हायरसच्या डीएनए मध्ये तो सिक्वेन्स जर चेंज होत असेल छोटासा तर त्याला म्युटेशन म्हणतात. दुसरी गोष्ट, अनेक म्युटेशन झालं की त्याचा व्हेरियंट तयार होतो. तो व्हेरियंट म्हणजे
नवीन व्हायरस असतो आणि व्हेरियंट्स ऑफ कन्सर्न्स यामधून निवडले जातात की जे व्हेरियंट्स ट्रीटमेंट फेल्युअर घडवून आणू शकतात किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती त्याला पुरेशी डिफेंड करू शकत नाही, ते व्हेरियंट्स बिकम्स व्हेरियंट्स ऑफ कन्सर्न्स, VOC त्याला नाव दिलेलं आहे शॉर्ट फॉर्म. तर हे व्हेरियंट्समुळे अडचण पुढच्या काही वर्षांमध्ये येणार आहेत पॅन्डेमिक कंट्रोल करण्यामध्ये. तर हे अनेक प्रकारचे असे व्हेरियंट्स सध्या तुम्हाला दिसत असतील पेपरमधनं. तर सर्वात जो घातक आहे तो म्हणजे P1, जो ब्राझीलमध्ये डिटेक्ट झाला आणि याच्यामुळे काय होतंय की मोठ्या प्रमाणावर ते पसरवतो आहे आणि जास्त तीव्र स्वरूपाचा आजार पेशंटमध्ये निर्माण होतो आणि व्हॅक्सिन कदाचित पूर्णतः ह्या व्हेरियंटच्या अगेन्स्ट प्रोटेक्शन देत नाहीयेत असं साधारणतः रिसर्च मधनं दिसत आहे. तर त्याच्यामुळे हे व्हेरियंट जे आहेत हे आपलं काम खूप अवघड करणार आहेत. तर तसाच आपल्याकडे जो सध्या दिसत असलेला B1617 त्याच्यामध्ये 13 म्युटेशन्स आहेत आणि ह्या 13 म्युटेशन्समुळे तो डबल म्युटंट असं त्याला म्हणतात. कारण त्याच्यातले जे 2 म्युटेशन्स आहेत E484Q आणि L452R याच्यामुळे जास्त प्रमाणात त्याचा प्रसार होतो आहे. तर ही एक स्लाइड आहे की व्हेरियंटमुळे काय अडचण निर्माण होते. तर हा ब्राझील देशाचा हा चार्ट आहे. तर तुम्हाला जर दिसेल तर वरच्या ग्राफमध्ये नंबर ऑफ इव्हेंट्स म्हणजे ते साधारणतः किती पेशंट्स निर्माण झाले आणि किती मृत्यू दर आहे हे वरच्या ग्राफमध्ये दिसतं. तर त्याच्यामध्ये मार्च मध्ये जेव्हा स्टार्ट झालं मागच्या वर्षी ती पहिली वेव खाली गेली, बरेचसे पेशंट कमी झाले, ऑलमोस्ट असं वाटायला लागलं होतं की पॅन्डेमिक आता संपतंय आणि त्याच वेळेला इथे जिथे रेड डॉट दिलाय तिथे P1 व्हेरियंट त्या देशामध्ये आला आणि तो व्हेरियंट दिसायला लागला आणि पुन्हा मृत्यू दर आणि पेशंटची संख्या वाढायला लागली आणि त्यांना सेकंड लॉकडाऊन अनाऊन्स करावं लागलं. तर हे व्हेरियंटमुळे झालेलं आहे. तर हे ब्राझील देशामध्ये घडलेलं आहे की कदाचित आपल्या देशामध्येही असाच ग्राफ असेल. आता सर्वात महत्वाचं म्हणजे मला करोना होऊ नये म्हणून काय करता येईल. पहिली सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे गेट वॅक्सिनेटेड. तुम्हाला जेव्हा तुमचा नंबर येईल, जेव्हा तुम्हाला इलिजिबल व्हाल, तुम्ही त्वरित जाऊन वॅक्सिन घ्या. दुसरी गोष्ट, तुमचा जो मास्क तुम्ही वापरता आहात, 95% लोक मास्क बरोबर वापरत नाहीत. तर तुम्ही अगदी गर्दीच्या ठिकाणी तुम्हाला जाणं म्हणजे टाळणं अशक्य असेल तर तुम्ही डबल मास्क वापरा. तो मास्क करेक्टली वापरला गेला पाहिजे. बरेचसे लोक नाक उघडं ठेवतात, नाकातनच कोरोना आतमध्ये जातो. त्याच्यामुळे नाक आणि तोंड दोन्ही कव्हर झालं पाहिजे. रेग्युलर एक्सरसाइज आणि सर्वात महत्वाचं तुमच्या फुफ्फुसाची कॅपॅसिटी तुम्हाला जर वाढवायची असेल तर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हे महत्वाचे आहेत. कुठल्याही प्रकारच्या इम्युनिटी बुस्टर्स किंवा प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिनचा उपयोग कोरोनासाठी नाही. कुठलंही असं अजून औषध आलं नाहीये वॅक्सिन व्यतिरिक्त की ज्याच्यामुळे कोरोना होण्यापासून बचाव करता येईल. तर आपल्याकडे फक्त 2 परिणामकारक शस्त्र आहेत. एक म्हणजे वॅक्सिन घेणे आणि चांगल्या प्रकारचा फिट बसणारा नाक आणि तोंड कव्हर करणारा मास्क. हे 2च गोष्टी प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपल्याकडे सध्या आहेत आणि त्या 99% कारगर आहेत. त्याची इफेक्टिव्हनेस 99% पेक्षाही जास्त आहे. आपण पहिले वॅक्सिन बद्दल बोलूयात. तर वॅक्सिनमुळे काय होणार आहे की जरी समजा एखाद्या वेळेला जर झाला तर तुम्हाला सिव्हिअर नाही होणार. 100% प्रोटेक्शन अगेन्स्ट सिव्हिअरिटीज. सगळ्या वॅक्सिनच्या स्टडीज मध्ये दिसले की सिव्हिअर आजारापासून 100% बचाव करता येतो. म्हणजे ऍटलीस्ट तुम्ही ICU मध्ये नाही जाणार. पहिला डोस घेतल्यानंतर अप्रॉक्सिमेटली 60% प्रोटेक्शन होतं, ते पण 4 आठवड्यानंतर, लगेच नाही. आणि सेकंड डोस नंतर आपल्या देशामध्ये जे वॅक्सिन्स आहेत अंदाजे 70 ते 80% प्रोटेक्शन तुम्हाला मिळणार.
व्हॅक्सिन विषयी काही गैरसमज असे आहेत की आपली टेस्ट पॉझिटिव्ह येते व्हॅक्सिन घेतल्यावर, तर तसं नाही आहे. हे अत्यंत चुकीचा समज आहे. व्हॅक्सिन घेतल्याने तुमची कुठलीही आरटीपीसीआर किंवा अँटीजन टेस्ट पॉझिटिव्ह येत नाही. व्हॉट्सअप मेसेजवर हे चुकीचे मेसेजेस फैलावले जातात. तुम्हाला व्हॅक्सिन घेतल्यानंतर कोविड होऊ शकतो. 100% प्रोटेक्शन फक्त सिव्हिअर आजारावरती आहे. सौम्य स्वरूपाचा आजार होऊ शकतो, पण सौम्य जरी झाला तरी ते बरचसं आपल्या फायद्याचं आहे, कारण ऍटलिस्ट तुम्ही आयसीयू मध्ये नाही जाणार. व्हॅक्सिन घेतल्यानंतर मास्क वापरायचा आहे, मास्क काढून टाकायचा नाही. आपल्याला अनेक वर्ष कदाचित इथून पुढे मास्क लागणार आहे. भविष्यात कदाचित बूस्टर डोसची गरज लागणार आहे. सध्या 2 डोस ज्यांचे कंप्लीट करण्याच्या बघूयात. बूस्टर डोस कदाचित फ्युचर मध्ये येतील. आपल्या देशामध्ये सध्या 2 व्हॅक्सिन अप्रूव्ड आहेत. अनेक पुढच्या महिन्यात 2-3 नक्कीच येतील. कोविशिल्ड जे सेरम इन्स्टिट्यूट बनवतं, ॲस्ट्राझेनेका व्हॅक्सिन त्याला दुसरं नाव आहे. हे एक ॲडिनो व्हायरस जो चिंपांझींमध्ये सर्दी खोकला होतो त्याचा वापर करून त्याच्यामध्ये करोना व्हायरसचे काही अँटीजन टाकून ते तुम्हाला इंजेक्शनच्या स्वरूपात दिले जातात, आणि जे शरीरात तुमच्या एंट्री केल्यानंतर ते जो अँटीजन आहे करोना व्हायरसचा, तो व्हायरस ओपन अप करतो आणि तुमच्या शरीराला ब्लड जे आहे तुमचं एक्सपोज होतं, आणि त्याच्यापासून तुमचं शरीर अँटीबॉडीज तयार करतं. सिंपल गोष्ट आहे. त्याच्यात तुमची कुठलीही टेस्ट वगैरे पॉझिटिव्ह येत नाही घेतल्याने. दुसरं व्हॅक्सिन आहे कोवॅक्सिन, की जे हैदराबादचं आहे. ते व्हायरस म्हणजे निष्क्रिय केलेला करोना व्हायरस आहे, पूर्ण व्हायरस आहे. दोघेही व्हॅक्सिन सिमिलरली इफेक्टिव्ह आहेत. कुठलंही एकापेक्षा दुसरं वरचढ असं नाही. तुम्हाला जे मिळत असेल ते तुम्ही घ्या. दोघांचे साईड इफेक्ट थोडेफार सिमिलर आहेत. त्याच्यामुळे जे तुम्हाला मिळेल तुम्ही 2 डोस त्याचे पूर्ण करायचे आहेत. तर व्हॅक्सिन तुम्ही घ्यायला पाहिजे. ऍडव्हर्स इव्हेंट व्हॅक्सिन घेतल्यानंतर अत्यंत सौम्य स्वरूपाचे दिसतात आणि ऍडव्हर्स इव्हेंट एक्स्ट्रीमली लो. एक चुकीचा समज असा आहे की जास्त आजार असतील तर व्हॅक्सिन घेऊ नये, पण तो असं नाहीये, ते उलट आहे. तुम्हाला जितके जास्त आजार तितकी जास्त करोनाची रिस्क, आणि म्हणून तितकी जास्त अर्जन्सी व्हॅक्सिन घेण्याची आहे. त्याच्यामुळे हे सगळे जे हाय रिस्क ग्रुप आहेत, ज्यांना जास्त आजार आहेत, उदाहरणार्थ डायबिटीज, कॅन्सर, ज्यांना स्टिरॉइड चालू आहे, संधिवात आहे, या सगळ्या पेशंटना सरकारने प्रथम क्रमांक दिलेला आहे व्हॅक्सिनेशन मध्ये, कारण त्यांना जास्त होण्याचा धोका आहे. आणि व्हॅक्सिन हे एकमेव प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी व्हॅक्सिन घ्या. बरेच प्रश्न विचारले जातात की मला ॲलर्जी आहे, मला औषधांची ॲलर्जी आहे, मला खूप आजार आहेत, कॅन्सर आहे, आणि मला सेफ आहे का व्हॅक्सिन घेणं? तर या सगळ्यांचं उत्तर एकच आहे, येस, तुम्हाला व्हॅक्सिन घ्यायला काहीही अडचण नाही. समजा तुम्हाला काही पूर्वी व्हॅक्सिन मध्ये जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्याच्यापासनं ॲलर्जी पूर्वी झालेली असेल तरच ते एकमेव कॉन्ट्राइंडिकेशन आहे व्हॅक्सिन घेण्याचे. अदरवाईज तुम्हाला कॉम्बिफ्लॅमची रिॲक्शन आली किंवा कुठल्या अँटीबायोटिकची रिॲक्शन आली पूर्वी म्हणून व्हॅक्सिन घ्यायचं नाही असा समज करून घेऊ नका. तुम्हाला भीती वाटत असेल तर हॉस्पिटल सेटिंग मध्ये, जिथे व्हॅक्सिनेशन सेंटर हे हॉस्पिटलच्या आवारात आहे, तिथे जाऊन घ्या. जरी तुम्हाला काही त्रास झाला तर तिथे हॉस्पिटल मध्ये तुम्हाला ऑब्झर्वेशन साठी ते ऍडमिट करू शकतात, पण व्हॅक्सिन घ्या. तर सर्वात कॉमन जे ऍडव्हर्स इव्हेंट्स आहेत म्हणजे ताप येतो 24 तासानंतर, चांगलाच ताप येतो, 102 पर्यंत ताप येऊ शकतो, काही अडचण नाही, पॅरासिटामॉल घ्या. अंग दुखू शकतं, विकनेस येऊ शकतो, व्हॉमिटिंग होऊ शकतं, डायरिया होऊ शकतो, पण हे सगळे सौम्य लक्षण आहेत. हे ऍडव्हर्स इव्हेंट साठी व्हॅक्सिन टाळू नका. क्लॉट विषयी बरीच चर्चा होते आहे, विशेषतः कोविशिल्ड व्हॅक्सिन मध्ये.
तर एक कंपॅरिझन फिगर चार्ट मी तुमच्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला दिसत असेल की जर तुम्ही वॅक्सिन घेतलं तर त्याची शक्यता किती आहे क्लॉट होण्याची ऍज अ साइड इफेक्ट किंवा ऍडव्हर्स इफेक्ट म्हणून, तर इट इज 0.04%. तुम्ही जर एक तरुण जर स्त्री असेल आणि ती जर गर्भनिरोधक गोळ्या घेत असेल तर क्लॉट होण्याचं प्रमाण त्या स्त्रीमध्ये 0.5 ते 0.1-2% पर्यंत शक्यता आहे की तुम्हाला क्लॉट होऊ शकतो. तुम्ही जर स्मोकर असाल तर जवळजवळ 0.2% तुम्हाला रिस्क आहे क्लॉट होण्याची. आणि सर्वात महत्वाचं, जर तुम्हाला कोरोना झाला तर साधारणतः तुम्हाला एक 15 ते 20% चान्स आहे की तुम्हाला क्लॉट होऊ शकतो. तर याच्यावरनं ह्या स्लाइडवरनं क्लिअर होईल की तुम्ही वॅक्सिन आणि क्लॉट याच्याविषयी काहीही घाबरण्याचं गरज नाही. वॅक्सिन्स आर सेफ आहेत आणि क्लॉट झाला समजा तर त्याला ट्रीटमेंट उपलब्ध आहे. ते क्लॉट होणार आहे ह्या भीतीने घ्यायचं नाही, असं अजिबात समज करून घेऊ नका. एक कंपॅरिझन स्लाइड मी बनवलेली आहे. जर तुम्ही आपण सगळेजण कॉमन औषधं घेतो, कॉम्बिफ्लाम, अँटीबायोटिक्स, बरेच लोक बरेच औषधं घेत असतात. तर एका नॉर्थ इंडियामधल्या हॉस्पिटलनी 2014 साली एक स्टडी केली की औषधांच्या रिॲक्शनमुळे किती प्रमाणात मृत्यू होतो. तर साधारणतः त्या स्टडीमध्ये असं दिसलं की 1.2% लोक औषधाच्या साईड इफेक्ट्स मरतात. तर त्या कंपॅरिझन मध्ये आपल्या कोविड वॅक्सिनचा ऍडव्हर्स इव्हेंट हा अत्यंत नगण्य आहे. तर असं कुठलंही जगाच्या पाठीवर औषध नाहीये की ज्याची साईड इफेक्ट होत नाही किंवा त्याचा काही दुष्परिणाम होत नाही. तो सगळ्यांना होणार नाही. अत्यंत 0.00% लोकांना त्याचे साईड इफेक्ट होऊ शकतात. तर वॅक्सिन सुद्धा साईड इफेक्ट होऊ शकतात, पण इतर ड्रगच्या मानाने ते सेफ आहे. सुरुवातीला जानेवारी फेब्रुवारी जेव्हा पहिला फेज सुरू झाला की काही लोकांच्या मृत्यू झाला आणि त्याचं वॅक्सिनशी त्याचा संबंध जोडला गेला. आता मी अनेक पेशंट बघितलेले आहेत यापूर्वी सुद्धा कोरोनाच्या अगोदर की ज्यांना अत्यंत घन आजार त्यांच्या शरीरात असतात आणि त्यांना ते माहीतही नसतं. त्यांना ती अत्यंत म्हणजे एंड स्टेज फेल्युअर, कार्डियक फेल्युअर असतो त्यांना, पण त्यांना माहीत नसतं. त्यांना कॅन्सर असतात पण त्यांना माहीत नसतं. ते ऍक्सिडेंटली डायग्नोज होतात. असे अनेक उदाहरणं तुम्ही तुमच्या अनुभवात आलेले असतील. तुम्ही अनेक पेशंट घरी सडन डेथ झालेले तुम्हाला ऐकवत असतील, तुम्ही बघितलेले असतील की याचा कुणीतरी होता आणि तो झोपेतच वारला. तर असं हे इतर वेळेस सुद्धा होत असतं. आणि जर त्या पेशंटनी वॅक्सिन काही दिवसांपूर्वी घेतलं असेल, त्याचा तुम्ही डायरेक्ट संबंध जर जोडला तर तुम्हाला असं वाटेल की नाही ते वॅक्सिनमुळे झालं, पण तसं नाहीये. मी अनेक पेशंट बघितलेत की वॅक्सिनच्या अगोदर इव्हॅल्युएशनला आले होते आणि त्यांना काही पेशंटना गहन आजार झाले होते आणि त्या आजारामुळे जर त्यांचा मृत्यू झाला तर तो वॅक्सिनशी जोडू नये. तर वॅक्सिन्स आर सेफ. तर हे जरा डिटेल्स स्लाइड आहे. प्रोटेक्शन किती असतं वॅक्सिन घेतल्यानंतर. तर इमिजिएट तुम्ही वॅक्सिन काल घेतलं आणि आज प्रोटेक्शन स्टार्ट होत नाही. तर मॅक्झिमम जे ऍक्च्युअल प्रोटेक्शन स्टार्ट होतं ते दुसरा डोस झाल्याच्या 3 आठवड्यानंतर स्टार्ट होतं. म्हणजे तुमची दोन्ही डोस होऊन 3 आठवडे होऊन जेव्हा हा पिरियड होईल त्यावेळेला तुमचं प्रोटेक्शन स्टार्ट होईल. फर्स्ट डोस घेऊन जर 4 आठवड्यापेक्षा जास्त 4 आठवडे झालेले असतील तर त्याच्यामध्येही थोडंफार प्रोटेक्शन 76% पर्यंत प्रोटेक्शन आहे. 2 डोस नंतर पूर्ण एफिकसीनी साधारणतः कोविशिल्ड जर घेतलं तर 82% पर्यंत प्रोटेक्शन तुम्हाला कोरोनापासून मिळू शकतं. इतर फायदे जे आहेत वॅक्सिनचे म्हणजे असिम्प्टोमॅटिक ट्रान्समिशन, म्हणजे जर तुम्ही स्वतः जर वॅक्सिन घेतलं असेल आणि तुमच्या शरीरात वॅक्सिननी कोरोनाने प्रवेश केला तर तुमच्यापासून दुसऱ्याला प्रसार होण्याची शक्यता ही ऑलमोस्ट 70% ने कमी होते. म्हणजे प्रसार होण्यास सुद्धा मदत म्हणजे प्रसार होण्यापासून सुद्धा वॅक्सिन थोडंफार बचाव करताना दिसतं आहे.
हॉस्पिटलायझेशन कमी होतात व्हॅक्सिनमुळे, जरी झाला समजा चुकून, आणि 100% प्रोटेक्शन फ्रॉम डेथ बिकॉज ऑफ व्हॅक्सिन. त्याच्यामुळे व्हॅक्सिन जरूर घ्या. एक कॉमन प्रॅक्टिकल प्रश्न सगळेजण विचारतात की जर मला अगोदरच करोना झाला असेल किंवा पहिल्या डोस नंतर काही दिवसात करोना झालेला असेल तर दुसरा डोस कधी घ्यायचा किंवा व्हॅक्सिनेशन पहिला डोस कधी घ्यायचा. तर साधारणतः 4 ते 8 आठवड्याचा अंतर पाहिजे तुमच्या करोना मधून बरं होण्यापासून ते पहिला डोस किंवा दुसरा डोस. पहिला डोस घेतला, मध्येच करोना झाला तर दुसऱ्या डोसचं अंतर 4 आठवडे ते 6 आठवडे ठेवायला पाहिजे. तर पण तरी जरी पूर्वी करोना झालेला असला तरी तुम्ही व्हॅक्सिनेशन पूर्ण केलंच पाहिजे. पूर्वी करोना झाला म्हणजे तुम्हाला व्हॅक्सिन घेण्याची गरज नाही असा गैरसमज करून घेऊ नका. आता आपण व्हॅक्सिन बद्दल बोललो. आता सेकंड जे आपल्याकडे अस्त्र आहे ते म्हणजे मास्क. आणि हे माझा एक पेशंट की ज्याचं हे चित्र दिसतंय आणि ह्या पद्धतीने मास्क वापरले जातात. तुम्हाला असं वाटेल हे हा तर नॉर्मल आहे, हा तर व्यवस्थित मास्क आहे, पण जर तुम्ही बघितलं तर त्याच्या नाकाच्या बाजूने स्पेस ओपन आहे आणि त्या स्पेस मधनं तुम्ही जर गर्दीच्या ठिकाणी गेलात तर हा मास्क उपयोगाचा नाही. मी अनेक पेशंटला मास्क वापरताना बघितलंय. तर सर्वात कॉमन जे तुम्ही बघतात, नाक सगळी उघडे असतात, नाकामधनच करोना आतमध्ये जातो, तोंडातनं आतमध्ये करोना जात नाही. त्याच्यामुळे नाक जर उघडं ठेवलं तर तो मास्क न घातल्यासारखाच आहे. अशा प्रकारचे मास्क रुमालापासून बनवले जातात, पण नुसतंच तुमचं तोंड कव्हर झालंय पण खालून सगळं उघडं आहे. त्याच्यामुळे इथून तुमचा कोणी जर खोकला वगैरे केला तर याच्यामध्ये आतमध्ये तुम्हाला व्हायरसेस जाऊ शकतात. हा फेस शिल्ड घातलेला माणूस आहे. या पेशंटला ऍक्च्युअली करोना होऊन गेलेला होता, पण तुम्ही या पिक्चर मध्ये तुम्हाला दिसेल त्याने फेस शिल्ड घातलंय, मास्क पण घातलंय, पण नाक उघडं आहे. म्हणजे अशा छोट्या छोट्या चुका सगळे पेशंट करतात आणि कमी प्रतीचे हलके मास्क पेशंट वापरतात आणि मास्क वापरून सुद्धा मग त्यांना असं वाटतं की करोना होतो. तर ही सर्वात महत्वाची स्लाइड. योग्य प्रकारे सध्या मास्क कसा वापरायचा याचा एक व्हिडिओ न्यूयॉर्क टाइम्सनं प्रसिद्ध केला होता. तो सगळ्यांनी तुम्ही अगदी काळजीपूर्वक बघा. आणि गर्दीच्या ठिकाणी मात्र 2 मास्क असलेच पाहिजे. तुमचं नाक कव्हर असलं पाहिजे, व्यवस्थित फिट असलं पाहिजे. हा मास्क घातल्यानंतर तुम्हाला थोडंसं श्वासनाला जड वाटेल, पण तसं जर जड वाटलं नाही तर याचा अर्थ कुठेतरी लीक आहे. तर त्याच्यामुळे थोडंसं श्वसनाला जड वाटत असेल तर दॅट मीन्स की तुमच्या मास्कचा फिट चांगला आहे. मास्क घातल्याने शरीरातला ऑक्सिजन कमी होत नाही, फक्त तुम्हाला श्वसन क्रियेला थोडंसं जड जाणवेल, पण एकदा तुम्हाला सवय झाली की हा जडपणा तुम्हाला जाणवणार नाही. तर हा सगळा व्हिडिओ तुम्ही सुरुवातीपासून व्यवस्थित बघा. डबल साधारणतः सर्जिकल मास्क बाजारात मिळतो. त्याच्याकरता हा दुमडायचा आहे आणि त्याला त्याच्या ज्या स्ट्रिंग्स आहेत त्या अशा एक गाठ दोन्ही बाजूला तुम्ही बांधा आणि ती जी पोकळी आहे ती आतमध्ये समोरचा भाग ढकलून तुम्ही ती बंद करा. आणि आता हा मास्क नाक आणि तोंड कव्हर करा आणि बघता ती क्लिप जी आहे वरची येते ती पूर्ण दाबायची, त्याच्यामुळे लीक राहत नाही. तुम्हाला दिसेल व्हिडिओमध्ये ते नाक दाबतायत. आणि जो आपला कापडी मास्क आहे हा कापडी मास्क त्याच्यावर लावायचा. तर तुम्ही जेव्हा गर्दीच्या ठिकाणी असतात तेव्हा तर हा नक्कीच मास्क असा वापरायला पाहिजे किंवा खूप लोकांबरोबर असाल व्यवस्थित फिट असलेला असा मास्क आपण वापरला पाहिजे. हा करेक्ट मास्क असं म्हणता येईल. मास्क सोडून लोक सॅनिटायझर, ग्लोव्ज वरती जास्त लक्ष केंद्रित करतात, पण ऍक्च्युअली सर्वात महत्वाचा मास्क आहे. तर साध्या साबणाने जरी तुम्ही
8-10 वेळा दिवसातून हात स्वच्छ धुतले आणि जर तो हात चेहऱ्याला नाकाला लावला नाही तरीही पुरेसं आहे. ग्लोव्ज घालण्याची गरज नाही. बरेच लोक ऑफिसेस किंवा त्यांचं घर फ्युमिगेट करतात, पण फ्युमिगेशन हे ऍडवायझेबल नाही आहे, कारण त्याच्यामध्ये जे केमिकल वापरतात ते तुमच्या श्वसनात जातात आणि त्याच्याने त्रास होऊ शकतो. आणि फ्युमिगेशनमुळे सगळा सरफेस क्लीन नाही होत. तुम्ही सरफेस क्लिनिंग जर केलं तर सरफेस क्लिनिंग हे जास्त महत्वाचं आहे. फ्युमिगेशन इज नॉट ऍडवायझेबल ऍज पर WHO. तर जास्त ग्लोव्हचा वापर किंवा जास्त सॅनिटायझरचा वापर हा गरजेचा नाहीये. थोड्याफार प्रमाणात ठीक आहे, पण सर्वात महत्वाचं मास्क आहे. पण आपण दिसतो की हे उलट झालेलं आहे. लोक मास्क ठीक वापरत नाहीयेत आणि खूप जास्त अति वापर सॅनिटायझरचा झालेला आहे. मला काही प्रश्न आले होते या लेक्चरच्या अगोदर. समजा जर कोविड तुम्हाला झाला तर काय काळजी घ्याल? तर जर तुम्हाला सिग्निफिकंट लंग डॅमेज असेल, म्हणजे तुम्हाला ऑक्सिजन लागलं, घरी ऑक्सिजनवर आहात आणि व्हेंटिलेटरवर जर तुम्ही असाल आणि मग डिस्चार्ज झालात, तुम्ही घरी आता ऑक्सिजनवर असाल, तर काय करायचं आहे? तर 2 महत्वाच्या गोष्टी म्हणजे दरवर्षी इथून पुढे तुम्ही इन्फ्लुएन्झाचं वॅक्सिनेशन घ्यायचंय. इन्फ्लुएन्झा म्हणजे आपला रेग्युलर फ्लू जो आहे त्याचं दरवर्षी वॅक्सिनेशन करायचं. दुसरं निमोनिया, बॅक्टेरियल निमोनिया होऊ नये म्हणून न्यूमोकॉकल वॅक्सिन बाजारात मिळतं, ते तुम्ही घ्यायचं आहे. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे जे लंग डॅमेज झालं आहे ते रिव्हर्स करण्याकरता किंवा ते सुधारवण्याकरता पल्मनरी रिहॅबिलिटेशन हे तुम्ही, हा एक मोठा प्रोग्राम असतो की ज्याच्यामध्ये श्वासाचे व्यायाम आणि हाता आणि पायाचे एक ठराविक कालबद्ध प्रक्रिया आहे रिहॅबिलिटेशनची. त्या प्रोग्राम तुमच्या शहरात असेल, कुठे इन्स्टिट्यूटला तो होत असेल तर तुम्ही तिथे जॉईन व्हा. त्याच्याने तुमचं लंग डॅमेज कमी होईल. जे लोकांना माइल्ड सौम्य स्वरूपाचा कोरोना झालेला आहे त्या लोकांनी स्लो रिटर्न टू रुटीन ऍक्टिव्हिटीज करावं, अतिशय हळूहळू कामाला सुरुवात करावी. वॅक्सिन घेतलं नसेल तर वॅक्सिन पूर्ण करून घ्या. कुठलंही स्पेशल डाएट त्यांनी घेण्याची गरज नाही. जे नॉर्मल डाएट आहे त्यांनी ते घ्यावं. सौम्य प्रकारचे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस त्यांनी चालू ठेवावेत. आणि एक फायब्रोसिस होऊ नये म्हणून औषध दिलं जातं, पण सौम्य प्रकारच्या आजाराकरता हे अशा प्रकारचे मेडिसिन गरजेचे नाही. कोविड नंतर काही तुम्हाला त्रास होऊ शकतात, म्हणजे लो एनर्जी, थकवा, काही जणांना थोडासा दम लागतो, पण जसं जसं पुढे जाल हा दम कमी होतो. थोडासा खोकला येऊ शकतो, जॉईंट पेन होऊ शकतात आणि काहींना झोप येण्यास थोडासा अडचण निर्माण होऊ शकते. तर हे थोडेसे पोस्ट कोविड सिम्पटम ज्याला आपण म्हणतात हे प्रामुख्याने दिसतात. सगळ्यांना बिझनेस करता ट्रॅव्हल करावं लागतं आणि ही ट्रॅव्हल जी आहे ही एक स्ट्रॉंगेस्ट रिस्क फॅक्टर आहे. याच्यामध्ये जास्त शक्यता असते तुम्हाला कोविड इन्फेक्शन होण्याची. तर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मध्ये जर तुम्ही विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन ट्रॅव्हल करत असाल तर तुम्हाला हाय रिस्क आहे. त्याच्यामुळे मी आता दाखवल्याप्रमाणे चांगल्या क्वालिटीचा मास्क आणि विथ अ प्रॉपर फिट तो तुम्ही पूर्ण प्रवासभर वापरा, तो काढू नका. कोंदट ठिकाणी जिथे व्हेंटिलेशन नाहीये त्या जागेमध्ये तुम्ही थांबू नका जास्त वेळ. आणि एकत्र तुम्ही इतरांबरोबर जेवण किंवा चहा पिऊ नका, त्याच्यामध्ये प्रसार होण्याचा जास्त धोका असतो. तर ही सगळी माहिती जेवढी या लेक्चर मध्ये देता येईल मी समावेश केलेला आहे. मला माहित नाही कितपत अजून वेळ बाकी आहे. आपले कोऑर्डिनेटर सांगतील. काही प्रश्न असतील तर आपण घेऊ शकतो. थँक्यू सर. काही क्वेश्चन्स आलेले आहेत चॅट बॉक्स मध्ये. तर एक 3 ते 4 क्वेश्चन्स जे होते ते वॅक्सिनेशन संदर्भातच होते. ते आय थिंक तुम्ही ऑलरेडी बेनिफिट्स ऑफ वॅक्सिन ही जी तुमची स्लाइड होती त्याच्यात कव्हर केले. 2 प्रश्न असे होते की इफ फर्स्ट डोस ऑफ वॅक्सिन इज टेकन अँड सेकंड डोस इज नॉट टेकन
Then Huh. is there any disadvantage? हो डेफिनेटली. तुम्ही जर दुसरा डोस घेतला नाही, तर तुमचं जे प्रोटेक्शन आहे ते अर्धवटच होईल आणि तुम्हाला जी इम्युनिटी तयार होणार आहे 2 डोस नंतरची तेवढी मिळणार नाही आणि ती जी एका डोसची इम्युनिटी पटकन संपेल, म्हणजे ती कदाचित काही महिनेच राहू शकते. तर असं कुठलंही तुम्ही करू नका. उशीर झाला तरी चालेल, अडचण निर्माण झाली तरी चालेल, मागे पुढे जरी तारखा झाल्या तरी चालतील, पण दुसरा डोस पूर्ण कराच. सो अजून एक प्रश्न असा होता की आता घेतलेली कोरोना लस किती काळापर्यंत परिणामी ठरू शकते? 2 वेगवेगळे डोस घेण्यात आले तर काय परिणाम होईल? 2 वॅक्सिन वेगवेगळ्या प्रकारचे सध्या आपल्या देशामध्ये आहेत. स्विच तुम्ही करू नका. आता कुठल्याही स्टडीज नाहीयेत की तुम्ही एकदा कोविशिल्ड घेतलं आणि दुसऱ्या डोसला कोवॅक्सिन घेतलं तर काही होणार नाही. अशा कुठल्याही स्टडीज अजून झालेल्या नाहीयेत. त्याच्यामुळे असं काहीही करू नका. तुम्हाला वॅक्सिन मिळत नाही म्हणून असं काहीही करू नका. तेच प्रकारचं वॅक्सिन दुसऱ्या डोसला तुम्ही गेलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट दुसरा मी विसरलो कुठला प्रश्न होता की 2 वेगवेगळे डोस घेण्यात आले तर काय परिणाम होईल असा होता. काय परिणाम होते ते कोणालाच माहित नाहीये काय होईल, कारण त्याच्यामुळे जो अनिश्चित असं एरिया आहे की ज्याच्यामध्ये 2 वेगवेगळे जर डोस घेतले तर तोटा होऊ शकतो का की फायदा होईल हे अजून कुठल्या स्टडीज झालेले नाही आहेत. पण चुकून जर घेतला गेला असेल, कोणी चुकून जर घेतला गेलेला असेल तर घाबरू नका. तुम्हाला तसं एकदम जीवघेणं काही होणार नाही किंवा उलटा परिणाम तर निश्चितच होणार नाही, एवढं नक्की आहे. त्याचे दुष्परिणाम होणार नाहीत कुठल्याही तीव्र स्वरूपाचे. कदाचित साईड इफेक्ट्स कमी जास्त होऊ शकतात आणि ते सौम्य असतील. पण चुकून जर घेतलं गेलेलं असेल तर घाबरून जाऊ नका आणि तसं होऊ देऊ नका. अजून एक क्वेश्चन असा आहे, इफ समवन हॅज ओनली 1 lung at present and SpO2 shows 95 level, so what should be considered after 3 minutes walking level? हा एक चांगला प्रश्न आहे. ज्यांना पूर्वीपासूनच फुफ्फुसाचे आजार आहेत किंवा ज्यांना पूर्वीपासूनच ऑक्सिजन वरती आहेत तर त्यांची जी बेसलाईन आहे ती वेगळी असणार आहे. तर त्यांना ती बेसलाईन सगळ्यांना माहित असते. काहींची 93 असेल, काहींची 95 असेल, काहींची 90 असू शकते, काहींची 90च्या खाली पण असेल. तर 3 मिनिट किंवा 6 मिनिट वॉक जर तुम्ही केलं तर 4% पेक्षा जास्त जर लेवल खाली जात असेल तुमच्या बेसलाईनच्या तर ते जास्त खाली जाते आहे असं कोरोना नंतर आपण धरतो. पण आता याच्यामध्ये थोडासा क्लिष्ट भाग असा आहे की ज्यांना खूप जास्त मोठे आजार आहेत फुफ्फुसाचे आणि ऑक्सिजनवर आहेत त्यांचं 6 मिनिट वॉक नंतर सुद्धा ऑक्सिजन 4%पेक्षा जास्त खाली जाऊ शकतो. तर अशा पेशंटचा गायडन्स असा आहे, त्यांनी जर पूर्वी 6 मिनिट वॉक टेस्ट केलेली असेल आजार होण्याच्या पूर्वी आणि त्याच्यामधला जर ड्रॉप हा त्यांना माहित असेल तर तो एक रेफरन्स म्हणून वापरता येईल. पण हा थोडा क्लिष्ट एरिया आहे. तो तुम्ही जे चेस्ट स्पेशालिस्ट आहेत त्यांच्याशी बोलून याच्याविषयी मार्गदर्शन घेऊ शकतात. कारण प्रत्येक पेशंटचं मार्गदर्शन विशेषतः ह्या ग्रुपमध्ये ज्यांना पूर्वीचा फुफ्फुसाचा आजार आहे किंवा जे पूर्वी ऑक्सिजनवर आहेत त्यांच्या गाईडलाईन थोड्याशा वेगळ्या असू शकतील. सो अजून एक क्वेश्चन असा आहे, इफ एल्डर्स आर गिवन वॅक्सिन and they have to stay at home, then do they need to wear mask for a few days at home? जर समजा तुम्ही घरामध्ये त्याच व्यक्तींबरोबरती राहत असाल आणि तुम्हाला कोणी भेटायला येत नसेल किंवा त्याच्याशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट होत असाल तुम्ही मास्क घरात घालण्याची गरज नाहीये. पण जेव्हा तुम्हाला कोणी नातेवाईक मित्र कोणी भेटायला येऊ देत की जो 15 मिनिटापेक्षा जास्त तुमच्या घरामध्ये राहणार आहे किंवा तुमच्याशी बोलणार आहे त्याला तुम्ही 10 फूट लांब बसून दोघांनी मास्क घालून तुम्ही इंटरॅक्शन करू शकता. पण इतर वेळेस जेव्हा तुम्ही त्याच व्यक्तींबरोबर जर राहत असाल
विशेषतः फॅमिली मेंबर्स आणि ते घराबाहेर पडतच नसतील तर मास्क वापरण्याची घरात गरज नाही. हा, पण जर दुसऱ्या व्यक्ती कुठलाही फॅमिली मेंबरला जर लक्षणं असतील थोडे पण, मग मात्र सगळ्यांनी मास्क घालायला पाहिजे. ओके सर. जोपर्यंत त्याचा रिपोर्ट येत नाही आणि निगेटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह आहे किंवा त्याचं रोगनिदान पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सगळ्यांनीच मास्क घालायला पाहिजे. Okay. So next question is, in women's menstrual cycle period, vaccination is safe or not? पिरियडचा आणि वॅक्सिनेशनचा काहीही संबंध नाही. पिरियड्स मध्ये जास्त त्रास होईल म्हणून वॅक्सिन घ्यायचं नाही आणि तुमची आलेली तारीख पुढे ढकलायची काहीही गरज नाही. पूर्णतः सेफ आहे. पिरियड चालू असताना वॅक्सिन घेऊ शकता. Okay. So next question is, what is whether steroids can be given for diabetes patient? जर डायबिटीज पेशंटला करोना झाला आणि गाईडलाईन प्रमाणे त्यांना ऑक्सिजन लागत असेल, 93च्या खाली शुगर जात असेल, तर ते तुम्हाला गाईडलाईन प्रमाणे स्टिरॉइड असेही देणार आहेत, दिले जातात आणि द्यायला पण पाहिजेत. त्याच्याने त्यांची शुगर वाढते, नक्कीच स्टिरॉइड दिल्याने शुगर वाढते, पण ती शुगर टॅकल करण्याकरता डॉक्टर तुम्हाला इन्शुलिन देतील आणि तुमची शुगर कंट्रोल करतील. पण फक्त शुगर वाढतीये म्हणून ऑक्सिजन कमी झाला तरी स्टिरॉइड घ्यायचे नाही किंवा डॉक्टरांनी ऍडवाइस केलेत आणि तुम्ही त्याला विरोध दाखवायचा, हे काही बरोबर नाही. आवश्यक असेल तर डायबिटीज असेल तर स्टिरॉइड वापरायला पाहिजे. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ॲझ्मा पेशंट्स ने वॅक्सिन घ्यावे का आणि घेतल्यास कुठले साइड इफेक्ट होऊ शकतात? अस्थमा, सीओपीडी, दमा हे कुठल्याही पेशंटनी वॅक्सिनेशन पासून घाबरण्याची गरज नाही. त्यांना कुठलेही वेगळे असे काही दुष्परिणाम होणार नाहीत. त्यांना कुठले इतर लोकांच्या तुलनेत दुसरे कुठलेही ऍडव्हर्स इफेक्ट होणार नाहीत. ताप येणार आहे, थोडीशी कसकस होणार आहे, थोडासा विकनेस येणार आहे, तो कदाचित 2-3 दिवस राहू शकतो. तर तेवढेच त्यांना ऍडव्हर्स इफेक्ट्स इतर लोकांसारखे होऊ शकतात. असे वेगळे साईड इफेक्ट त्यांच्यामध्ये दिसत नाहीत आणि सेफली ते घेऊ शकतात. ॲलर्जिक अस्थमाचे पेशंट सुद्धा वॅक्सिन घेऊ शकतात. तुम्हाला अगदी भीती वाटत असेल तर हॉस्पिटल सेटिंग मध्ये जे वॅक्सिनेशन सेंटर आहे तिथे जाऊन तुम्ही वॅक्सिन घ्या. कारण तिथे तुम्हाला जर समजा त्रास झालाच, होणार नाही झालाच, तर तुम्हाला तिथे ऍडमिटची सोय असणार आहे, तिथे तेवढी जास्त व्यवस्था असणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही अश्युअर्ड असाल की तिथे तुमची काही अडचण निर्माण झाली तर तुम्हाला हँडल केलं जाईल. Okay. So next question is, will increased immunity reduce the symptoms or intensity of the disease? आता आपण जस्ट बघितलंय की ह्या आजाराचे 2 भाग आहेत. एक म्हणजे व्हायरसचं मल्टिप्लिकेशन आणि व्हायरस इंड्युस्ड इन्फ्लमेशन, हे 2 गोष्टी ह्या आजारात आहेत. तर जेव्हा व्हायरस तुमच्या शरीरामध्ये जेव्हा प्रवेश करतो त्यावेळेला फक्त तुमची इम्युनिटी काम करेल. पण समजा व्हायरसनी तुमचे शरीरामध्ये इन्फ्लमेशन जास्त झाल्यामुळे जर अवयवांना त्रास होत असेल तर तुमची इम्युनिटी कमी करावी लागते स्टिरॉइड देऊन. तर इम्युनिटी हा एक म्हणजे लोकांना जसा अभिप्रेत आहे तसा हा छोटा टॉपिक नाहीये. इम्युनिटी हा एक खूप मोठं यंत्रणा आहे आपल्या शरीरामध्ये. त्याचे घटक अत्यंत क्लिष्ट आहेत आणि ते एका वाक्यात इम्युनिटी या शब्दाचा शब्दार्थ आपण लावू शकत नाही. इम्युनिटीचे अनेक अंग आहेत की ज्याच्यामध्ये कमी करणे किंवा जास्त करणे किंवा इम्युनिटी स्ट्रॉंग करणे अशा शब्दातनं त्याचं उत्तर देता येत नाही. इन्फेक्शन होण्याच्या अगोदर इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून इम्युनिटी किंवा अँटीबॉडीज काम करतात. पण करोना व्हायरस जेव्हा तुमच्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो तेव्हा जे इन्फ्लमेशन तयार होतं, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन व्हायरसचं थांबलंय पण जे इन्फ्लमेशन ते तयार होतं त्यावेळेला मात्र तुमच्या इम्युन रिस्पॉन्स कमी करावा लागतो. तर त्याच्यामुळे एवढ्या इम्युनिटी जो कन्सेप्ट लोकांना माहिती आहे, जो अभिप्रेत आहे, तसा तो कन्सेप्ट नाहीये. इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट टू अंडरस्टँड. Okay, sir. So next question is, in this second wave, why is the younger generation more affected?
ओके. आता काय झालंय की पहिल्या लॉकडाऊन मध्ये बरीचशी लोकांना एक झालंय की बरीचशी कामं तुंबलेली आहेत, ट्रॅव्हलिंग वाढलेलं आहे आणि सगळेच लोक घराबाहेर जे पूर्वी लॉकडाऊन मध्ये होते, ज्यांना घरी बसून सगळं काम करत ते बाहेर पडलेले आहेत. दुसरी गोष्ट, आपण मास्क आणि सॅनिटायझर आणि हे जे काही प्रिव्हेन्शन पहिल्या वेव्ह मध्ये अतिशय काळजीपूर्वक आपण ते फॉलो केलं. आता त्याचा एक थोडा विसर आपल्याला पडत चाललाय. हे दुसरं कारण आहे. आणि तिसरं कारण, जे व्हेरियंट्स आहेत, जे व्हायरसचे स्वरूप बदललेलं आहे. जसं मी तुम्हाला त्या स्लाइडमध्ये दाखवलं की ब्राझीलमध्ये जसा तो P1 व्हेरियंट आहे, की जो जास्त करून तरुण लोकांमध्ये तीव्र स्वरूपाचे आजार निर्माण करतो आहे, तसं म्युटेटेड व्हेरियंट्स ह्या व्हायरसेसचे तयार झालेले आहेत आणि त्याच्या विरोधात आपली इम्युनिटी अजून नाही आहे. त्याच्यामुळे तरुण लोकांना हे प्रमाण जास्त आजार ह्या वेव्ह मध्ये दिसतो आहे. ओके. आणि दुसरं असं की तरुण म्हणजे आणि किंवा स्ट्रॉंग बॉडी बिल्ड केलेला माणूस म्हणजे करोनाला चांगला फाईट देईल असं नाही. हे टोटली वेगळं, म्हणजे हे गैरसमज आहे की जो धष्टपुष्ट माणूस दिसतो म्हणजे तो करोनाशी चांगला मुकाबला करेल असं नाही. असं काही समीकरण नाहीये. इव्हन ज्यांना जास्त त्रास आहे, जास्त आजार आहेत, ते कदाचित लवकर बरे होतील. पण जो धष्टपुष्ट, ज्याला आजारच काही नाहीये, ज्याला डायबिटीस सुद्धा नाहीये, असे तरुण लोक सुद्धा ह्या करोना व्हायरसमुळे मृत्युमुखी पडतायत. So next question is, what are the precautions for children below age 12 years? 12 years. आता हे थोडंसं अवघड आहे की कारण ही मुलं मास्क ठेवत नाहीत. कारण ते जसं मोठी लोक मास्क फॉलो करू शकतात, तसं साधारण 5 वर्षाच्या खालचं बालक असेल ते कधीच मास्क ठेवत नाही. तर हा एक प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहे. तर यांना शिकवणं, त्यांना समजावून सांगणं आणि त्यांना त्यांचे जे आता खेळायला जातात सगळेजण एकत्र, तर त्यांचा जो ग्रुप आहे त्यांच्यामध्ये त्यांना शिकवणं, त्यांना बाहेर खेळू देणं, म्हणजे मोकळ्या हवेत जरा रिस्क थोडीशी कमी असते, विथ मास्क त्यांना खेळायला लावणं आणि ठराविक ग्रुपच जर खेळत असेल रोज तर ते बरं. कारण नवीन मुलं जेव्हा खेळायला येतात दुसऱ्या घरांमधनं पहिल्यांदा जातात, कारण ते इन्फेक्शन घेऊन येऊ शकतात. पण तुमचा ग्रुप जर सारखाच असेल किंवा एकाच जॉईंट फॅमिलीमध्ये असतील, तेच मुलं खेळत असतील, तर इट इज मोर सेफर. पण हा एक प्रॅक्टिकल इश्यू आहे की मुलांना प्रोटेक्ट करणं किंवा प्रिव्हेन्शन साठी मास्क किंवा हे त्यांना समजावून सांगणे आणि त्यांच्याकडनं करून घेणं हे खरंच कठीण आहे. Okay. So next is a personal question. My husband is a seafarer. Should he complete both vaccine? Will he be able to? Will he be safe to travel after vaccine? हो, Or when डेफिनेटली. should he sail? साधारणतः इम्युनिटी दुसऱ्या डोस नंतर 3 आठवड्यांनी स्टार्ट होते. म्हणजे तुम्ही पहिला डोस घेतला, 1 महिन्यानी दुसरा डोस घेतला, दुसरा डोस घेतल्यानंतर 3 आठवड्यांनी फुल प्रोटेक्शन स्टार्ट होतं. तर साधारणतः जर पॉसिबल असेल तर दुसऱ्या डोसच्या 3 आठवड्यानंतर दे कॅन ट्रॅव्हल. आणि जर तसं शक्य नसेल तर त्यांनी जर लवकर समजा जावंच लागलं असेल तर डेफिनेटली मास्क, डिस्टन्सिंग, डबल मास्क किंवा N95 मास्क हे वापरणे. ओके सर, अजून एक क्वेश्चन असं आहे, काही डॉक्टर पेशंट्स व नातेवाईकांना घाबरवून देतात, त्यासाठी काही संपर्क क्रमांक आहेत का? आता ऍक्च्युली मी पण डॉक्टर आहे. दोन्ही बाजू मी बघितलेल्या आहेत की डॉक्टरांवरती किती प्रेशर आहे. डॉक्टरांना मारहाण होते, हॉस्पिटलवर अटॅक होतो पेशंट मेल्यावरती. त्याच्यामुळे बरेचसे डॉक्टर आता थकून गेलेले आहेत, कारण ते कंटिन्युअस काम करत आहेत आणि अंडर ह्यूज स्ट्रेन. कारण पहिल्या वेव्ह मध्ये तर वॅक्सिन पण नव्हतं, जीव धोक्यात घालून तुम्हाला काम करायचं होतं आणि त्यांना मध्ये एक रेस्ट पिरियड जो गरज होता तो मिळालेला नाहीये. आणि रुग्णांची संख्या आणि डिमांड्स, प्रत्येकाला वाटतं आपल्या पेशंटला बेस्ट ट्रीटमेंट मिळावी, म्हणून असंख्य प्रेशर त्या डॉक्टरांना, हेल्थ केअर वर्कर्स, नुसतेच डॉक्टर नाही, नर्सेस, वॉर्ड बॉय, हे सगळ्यांना ते प्रेशर सहन करावे लागतात.
तर साधारणतः कम्युनिकेशन करताना मी असं सुचवू इच्छितो की तुम्ही वेळ ठरवून घ्या डॉक्टरांशी बोलण्याकरता. ठराविक प्रश्न फक्त विचारा. जे ऑलरेडी तुम्हाला माहित आहे ते परत परत विचारू नका. डॉक्टर तुमच्यापेक्षा कदाचित एखादा दुसरा पेशंट असेल जो जास्त सिरियस असेल, त्याच्याकडे कदाचित तो जास्त वेळ देत असेल. तुमचा पेशंट थोडा सौम्य असेल, अशा वेळेला तो कदाचित तुमच्याशी थोडं कमी बोलेल. अशी परिस्थिती होऊ शकते. दुसरी गोष्ट, जर पेशंट खरंच सिरियस असेल किंवा सिरियस होण्याचं त्याला जर रेड फ्लॅग्स त्याला दिसत असतील, तर तो तुम्हाला तसं एक ट्रान्सपरंटली तो सांगत असेल की नाही, मी कुठलाही ॲश्युरन्स मी देऊ शकत नाही. पण ते तुम्ही कसं घ्यायचं किंवा त्यांनी कसं बोलायचं हे शेवटी डॉक्टर आणि ते नातेवाईक त्यांचं जे कम्युनिकेशन लेवल आहे, ती लेवलवरतीच हे सगळ्या गोष्टी सांभाळाव्या लागतात. आणि हा कम्युनिकेशन गॅप ह्या आजारामध्ये आणि ज्या प्रकारची कॅलॅमिटी आहे, तो गॅप हा राहणार आहे, टिकणार आहे. दोन्ही बाजूंनी समजुतीने घ्यायला पाहिजे. घाबरवून सोडवणे, बऱ्याच वेळेला काय होतं की आपण ट्रान्सपरंटली सगळे रिपोर्ट सांगितले किंवा पुढचा होणारा फ्युचर कोर्स पेशंटला ट्रान्सपरंटली समजावून जर सांगितला, तर त्याचा काही पेशंट्स किंवा काही नातेवाईक गैरसमज असा करून घेतात की नाही, आपल्याला पेशंट त्यांनी घाबरवलं, पेशंट तर बरा झाला पण पहिल्या दिवशीच त्यांनी घाबरवून टाकलं. तर असं नाहीये. ते बऱ्याच वेळेला असा प्रयत्न असतो की जे होणार आहे पुढे ते कोणाला माहित नसतं, पण जर सांगितलं नाही तर हे नातेवाईक आपल्यावरती आरोप करू शकतात, लिटिगेशन्स होऊ शकतात. त्या दृष्टीने बरेचसे डॉक्टर्स आता डिफेन्सिव्ह प्रॅक्टिस करतात आणि याच्या मध्ये संवाद जास्त घडवून आणणे हाच एक मार्ग आहे, दुसरा मार्ग नाही. पण आता आपल्याकडे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, इव्हन खाजगी आरोग्य व्यवस्था सुद्धा अत्यंत तोडकी आहे. बोलायला वेळ नाही आहे आणि ही वस्तुस्थिती आहे. याच्यातनं मला वाटतं मार्ग काढणे, जेवढं शक्य असेल अपॉइंटमेंट घेऊन बोलणे आणि जी ऑलरेडी पब्लिक डोमेन मध्ये माहिती आहे त्याच्याविषयी परत डॉक्टरला त्याच्याविषयी विचारू नये किंवा वेळ बघून वेळ ठरवून बोललेलं बरं राहील. आणि ही आहे म्हणजे इट इज अ फॅक्ट की थोडंसं मिसकम्युनिकेशन, पेशंट नातेवाईक मिसअंडरस्टँडिंग हे बऱ्याच वेळेला होतं आणि ते कदाचित या पॅन्डेमिक मध्ये तीव्रतेने जाणवणार आहे. So next question is HRCT essential to detect COVID infection? ओके, तर सिटी स्कॅन केव्हा करावा? नंबर 1, सौम्य स्वरूपाची लक्षणं असतील आणि तुमची RT-PCR टेस्ट पॉझिटिव्ह असेल तर पहिल्या आठवड्यात ऍब्सोल्युटली गरज नाही. दुसरी गोष्ट, जर RT-PCR निगेटिव्ह आहे पण लक्षणं मात्र करोनासारखीच आहेत, तर त्याला RT-PCR निगेटिव्ह कोविड निमोनिया असं एक साधारणतः सब टाईप आहे. यात सिटी स्कॅनवर तुम्हाला पॅचेस दिसतील पण RT-PCR निगेटिव्ह असेल. मग अशा वेळेला डॉक्टर तुम्हाला सिटी स्कॅन करायला सांगतील, निगेटिव्ह टेस्ट असली तरी. त्यांना जर स्ट्रॉंग डाऊट असेल ही लक्षणं कोविडचीच आहेत पण RT-PCR निगेटिव्ह आलेली आहे, तेव्हा तुम्हाला सिटी स्कॅन करायला सांगतील. हे एक इंडिकेशन. दुसरं इंडिकेशन म्हणजे जेव्हा पेशंट 5 दिवसाच्या पुढे असतो, ताप जात नाही, CRP वाढतं आहे आणि आता बेड मिळेल की नाही याची म्हणजे अश्युरन्स नाही आहे, अशा वेळेला रिस्क स्ट्रॅटिफिकेशन म्हणजे ट्रायाज करणे. ऍडमिशनच्या अगोदर रिस्क स्ट्रॅटिफिकेशन करण्याकरता सिटी स्कॅन करावा लागतो. तर माझ्या मते हॅलो तर येस मॅम. तर सिटी स्कॅन सगळ्यांना गरजेचा नाही आहे. एक ठराविक इंडिकेशन जे आहेत जे मी आता सांगितले, RT-PCR निगेटिव्ह असेल आणि कोविड सिम्पटम, दॅट इज 1. आणि जेव्हा पेशंटला ताप जास्त होत असेल, दम लागत असेल, ऑक्सिजन लेवल थोडं ड्रॉप होत असेल, त्याचे इन्फ्लॅमेटरी मार्कर्स जास्त होत असतील तर मग एखाद्या वेळेला गरज पडू शकते. पण दर 3 दिवसांनी सिटी स्कॅन करणे, दर 4 दिवसांनी करणे हे अजिबात गरजेचं नाहीये. अगदी बरोबर आहे. सर एक प्रश्न होता. हा, हॅलो. हा, ऐकतोय मी.
हा सर, एक प्रश्न होता. जसं जगातल्या आपल्या 5 कंट्रीजनी आम्ही कोरोना फ्री झालो आहोत असं डिक्लेअर केलंय. येस. आणि चायनाने सुद्धा रिपोर्ट केलंय की त्यांच्याकडे गेल्या ओनली दे रिपोर्टेड ऑन सिंगल पेशंट हो. कोविड पॉझिटिव्ह हो. आणि नॉट अ डेथ फ्रॉम लास्ट सो मेनी मंथ्स. तर हो. अशी परिस्थिती, अशी वेळ आपल्या भारतावरती कधी येऊ शकेल? कधी आपण म्हणू की वी आर नाऊ कोरोना फ्री? हो. तर आता त्याचं उत्तर अत्यंत अवघड असं आहे आणि त्याची कारणं अशी आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे आपली जनसंख्या जी आहे ती फार मोठी आहे. नंबर 2, आपल्याकडे शिस्त याचा पूर्णतः अभाव आहे. म्हणजे आपण एखादी गोष्ट सरकारने सांगितली की आपण ती तंतोतंत पाळण्याचं जे शिस्त लागते ती नाही आहे. तिसरी गोष्ट, जेव्हा जनसंख्या जास्त असते आणि व्हायरसेसचं सर्क्युलेशन खूप मोठ्या प्रमाणावर असतं, त्यावेळेला व्हेरियंट जास्त तयार होतात. त्याच्यामुळे मला असं, म्हणजे आता होऊ नये खरंच, पण मला असं वाटतं की आपल्या देशामध्ये जास्त व्हेरियंट तयार होतील आणि त्याच्यामुळे आपल्याला कदाचित खूप जास्त वेळ लागेल. मला असं वाटतंय, माझं हे वैयक्तिक मत आहे, याच्याविषयी एक वाक्यता होणार नाही कदाचित, पण पुढचे 2-3 वर्ष तरी मला असं वाटत नाही की हा पूर्णपणे आपल्या भारत देशामधनं जाईल हा कोरोना, असं मला वाटतं. कमी होईल, वॅक्सिनेशननी डेफिनेटली कमी होणार आहे. तुम्ही जेवढं चांगल्या प्रकारे वॅक्सिनेशन कराल, जितक्या वेगानं आणि जितके लोक वॅक्सिन घेतील, तेवढं पटकन हा आजार आटोक्यात येण्यासाठी प्रयत्न झाले तर हे पॅन्डेमिक लवकर संपेल. पण तरी पण काही पॉकेट्स असे राहू शकतात की हा वारंवार पुन्हा पुन्हा येऊ शकतो. त्याचं उदाहरण असं आहे की आजही स्वाईन फ्लू आपल्याला दिसतो. स्वाईन फ्लूचे पेशंट मी आजही बघत असतो. 2007, 8, 9 साली जेव्हा पॅन्डेमिक आलं होतं स्वाईन फ्लू, तर सगळ्यांना आठवत असेल तर आज 13 वर्ष झालेली आहेत. स्वाईन फ्लूचे पेशंट अजूनही आयसीयू मध्ये ऍडमिट असतात आणि मृत्युमुखी पण पडतात. त्याच्यामुळे हा आजार कायमचा जाईल असं कुठलाही देश अगदी छाती ठोकपणे सांगू शकत नाही. चायनाचा डाटा हा सेन्सर्ड असतो, आतमध्ये काय चाललेलं असतं हे तो बाहेर अजिबात येऊ देत नाही. त्याच्यामुळे चायनाच्या डाटावरती कुठलंही जगातले कुठलेही देश विश्वास ठेवत नाही. न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, त्यांच्याकडे डेफिनेटली आता तशी परिस्थिती चांगली आहे, पण ते पण आयसोलेटेड आहे. जेव्हा आणि जग ओपन होईल कोरिया सुद्धा, कोरिया. येस, पण असं पूर्ण शून्य नाही होऊ शकत. माझ्या मते अजून 2-3 वर्ष लागतील. तीव्रता कमी होईल, वॅक्सिनेशन हे डेफिनेट आहे, पण 2-3 वर्षाचा पिरियड आपण पकडून चालावा आणि त्याच्या दृष्टीने नियोजन करावं. सर, आणखीन एक प्रश्न. हो. हॅलो. हा हो, सर, सेकंड डोस घेतल्यानंतर किती महिन्यापर्यंत ही आपल्याला ट्रान्समिशन पासून आपल्याला इम्युनिटी मिळू शकते? साधारणतः प्रोटेक्शन आता प्रोजेक्टेड आहे, कदाचित वर्षभर आपल्याला ती वॅक्सिन नंतर इम्युनिटी राहण्याची शक्यता आहे. त्याच्या स्टडीज दाखवलेल्या आहेत पूर्वीच्या, साधारण वर्षभर पकडून चला. ओके. आणि प्लॅनिंग बहुतेक असं असणार आहे फ्युचरमध्ये, हे प्रेडिक्शन्स आहेत की दरवर्षी एक बूस्टर वॅक्सिन कदाचित घ्यायला लागेल. ऍटलिस्ट रिस्क ग्रुप किंवा जसं डॉक्टर्स आहेत किंवा जे वयस्कर मंडळी आहेत, कदाचित त्या लोकांना बूस्टर डोस घ्यायला लागेल. याच्याविषयी ट्रायल्स चालू आहेत. इम्युनिटी किती कमी होते आणि किती वर्ष टिकणार आहे हे आपल्याला जसं आपण पुढे जाऊ तसं समजेल. पण सगळ्यांनी तयारी सुरू केलेली आहे की बूस्टर डोसची गरज पडणार आहे का याची चाचपणी सुरू झालेली आहे. आपण वर्षभर साधारणतः ह्या वॅक्सिनचा इफेक्ट पकडून चालावा. हॅलो सर, एक क्वेश्चन होता. सर, तुम्ही न्यूमोकोकल वॅक्सिन सांगितलं, हो, तर कुठलं न्यूमोकोकल वॅक्सिन यंगर ग्रुप करता, म्हणजे बिलो 15 एज ग्रुप आणि मोर दॅन 15 और 18 एज ग्रुप करता प्रेफरेबल असेल? आता हे जे न्यूमोकॉकल वॅक्सिन आहे ना, हे मी फक्त ज्यांना कोविड नंतर लंग डॅमेज ज्यांना झालेला आहे त्यांच्यासाठी ती स्लाइड होती. ज्यांना कोविड झालेला आहे आणि लंग डॅमेज झालेला आहे अशा लोकांसाठी ते स्लाइड होती. पोस्ट कोविड, तर ज्यांना फायब्रोसिस झालेला आहे
तर त्यांना न्यूमोकॉकल 13 म्हणजे त्याला प्रिव्हेनार 13 एक पहिलं टाईप आहे, ते पहिलं दिलं जातं आणि 8 आठवड्यानंतर न्यूमोवॅक्स 23 असं दुसरं वॅक्सिन दिलं जातं. अशी 2 प्रकारची वॅक्सिन आहेत, प्रिव्हेनार 13 आणि न्यूमोवॅक्स 23. पण ज्यांना लंग डॅमेज झालेला आहे कोविडमुळे, त्यांना दुसऱ्या प्रकारचा न्यूमोनिया होऊ नये म्हणून त्यांनी घेण्याकरता हे वॅक्सिन आहेत. इतरांसाठी ही वॅक्सिन गरजेची नाही. ज्यांना फुफ्फुसाचे पूर्वी आजार असतील त्यांनी हे ऑलरेडी चालू असतं त्यांना, पण ज्यांना पोस्ट कोविड फायब्रोसिस मोठ्या प्रमाणात होतं, जे ऑक्सिजनवर आहेत, त्यांच्यासाठी ही 2 वॅक्सिन आहेत. आणि ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये कोविड वॅक्सिन त्यांनी घेतलेलं नसेल तर हे 3 वॅक्सिन त्यांनी घ्यायची आहेत. तर पोस्ट कोविड मध्येच मी ऍक्च्युली ऑगस्ट मध्ये कोविड पेशंट होतो बरं. आणि त्या टायमाला माझा HRCT स्कोर वगैरे जवळपास 10 होता, 9 ते 10. आणि त्याच्यानंतर मी आता ऍज ऑन टुडे तर व्यवस्थित आहे, पण मला तशी आवश्यकता आहे का pneumococcal नाही. घेण्याची? मग तुम्ही माइल्ड इन्फेक्शनचे तुम्ही पेशंट होतात त्यांच्यासाठी हे वॅक्सिन गरजेचं नाही. जे ऑक्सिजनवर होते पोस्ट कोविड खूप दिवस, कदाचित Okay. महिनाभर, काही आठवडे, आणि ज्यांना सिटी स्कॅनवर मोठ्या प्रमाणावरती फायब्रोसिस निर्माण झाले, लंग कॅपॅसिटी कमी झालेली आहे, अशांसाठीच Sir. फक्त ते वॅक्सिन आहे. तुमच्यासाठी Okay, sir. कदाचित ती गरजेची नाही. ओके सर, थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. सर, वेळ आपल्याकडे कमी असल्यामुळे आपण सगळे प्रश्न आता घेऊ नाही शकत. एक शेवटचा प्रश्न आपण घेऊया आणि त्याच्यानंतर आपण वोट ऑफ थँक्स कडे वळूया. एक क्वेश्चन असं आहे की कोरोना टाळण्यासाठी काही विशिष्ट आहार आहे का? ऍक्च्युली करोनासाठी नाही, तर आजार इन्फेक्शन होण्याकरता असा कुठलाही स्पेशल डाएट नाहीये. निरोगी राहण्यासाठी मात्र डाएट आहे की जो तुम्हाला करोनापासून पण वाचवेल. एक म्हणजे आपण सगळेजण कार्बोहायड्रेट जास्त खातो, म्हणजे महाराष्ट्रीयन जेवण, जे टिपिकल महाराष्ट्रीयन जेवण असतं त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण जास्त असतं, प्रोटीन्सचा अभाव असतो आणि आपण फळं कमी खातो. तर आपण हे जर रिव्हर्स केलं, प्रोटीन्स जास्त, फ्रुट्स जास्त आणि कार्बोहायड्रेट कमी, आणि त्या बरोबर व्यायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, त्याच्यामध्ये तुम्हाला आपले जे योगा आहेत जसं प्राणायाम आहे, अनुलोम विलोम आहे, पळणं आहे, जॉगिंग करणं आहे, स्विमिंग करणं आहे, ज्याच्याने तुमच्या फुफ्फुसाची कॅपॅसिटी ही टिकून राहते किंवा वाढू शकते, असे एक्सरसाइजेस आणि डाएट असं जर तुम्ही कॉम्बिनेशन केलं तर तुम्हाला करोनापासून बचाव होण्यास मदत मिळेल. थँक्यू सो. खूप जणांनी तुमचं सेशन पण अप्रिशिएट केलं आहे. हॅलो. फॉर क्वेश्चन, इफ यू हॅव एनी अदर क्वेश्चन, सर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते की बरेचसे पार्टिसिपंट्स अजूनही असे आहेत ज्यांना काही क्वेश्चन्स आहेत, पण जर त्यासाठी तुम्ही तुमचं काही कॉन्टॅक्ट डिटेल्स शेअर केले वगैरे तर ते बरं होईल, कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे आणि ही मीटिंग कधी पण सडनली एंड होऊ शकते. टू अवॉइड दॅट we will move further for the vote of thanks. I now request Tejaswini Kadam ma'am to propose the vote of thanks. ओके मॅम, आपण नेहमीच ऐकत आलो की हेल्थ इज वेल्थ, पण आपण गेल्या 1-1.5 वर्षापासून हे अनुभवत आहोत की हेल्थ इज मोर प्रेशियस दॅन एनी अदर काइंड ऑफ वेल्थ. अशा या कोविड-19च्या परिस्थितीमध्ये स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक आणि सायन्स फोरम नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित कोविड-19 इन द इयर 2021 या विषयावरील ऑनलाईन वेबिनार मध्ये डॉक्टर नागेश धाडगे सरांनी आपला अमूल्य असा वेळ खर्च करून कोविडची लक्षणे, ट्रीटमेंट, प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स तसेच कोविड बद्दलचे अनेक गैरसमज यावर अतिशय महत्वपूर्ण असे मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल मी डॉक्टर नागेश धाडगे सरांचे सर्व श्रोत्यांतर्फे आणि आयोजकांतर्फे मनापासून आभार मानते. तसेच आजच्या या वेबिनारच्या आयोजनासाठी ज्यांनी विशेष असे प्रयत्न केले असे आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक डॉक्टर जोशी सर, डॉक्टर सुनंदा मोरे मॅडम, डॉक्टर खैरनार सर यांचे मी मनापासून आभार मानते. शेवटी मी सर्व श्रोत्यांचे आभार मानते. तसेच मला इथे आभार प्रदर्शनाची संधी दिली त्याबद्दल कार्यक्रमाच्या आयोजकांचे आभार मानते आणि
आजचे हे ऑनलाईन वेबिनार संपले असे कार्यक्रमाच्या आयोजकांतर्फे जाहीर करते. स्टे ॲट होम अँड स्टे सेफ. थँक्यू. थँक्यू. Thank you, everyone.